Krishna Diabetes Care Clinic, KD Clinic. Then Dr. VenkataKrishna has 15 years of practicing experience. He has conducted so many mass public education and awareness programs all over. He has membership, life membership of Research Society for Study of Diabetes, India. Then IMA, ADA, American Diabetes Association, and various other organizations. He has many certifications for his credit, certification and accreditations. Joslin Diabetes Center, Boston, USA, American Diabetes Association, ADA, Harvard Medical School, European Society of Hypertension, American Heart Association, American College of Clinical Endocrinology. Thank you, Dr. D.D. Naidu, for joining us. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Dr. Garu, M. V. Rao Garu. Good evening, Malesham. I just D.D. Naidu Garu, good evening, Andy. Amma, good evening, Amma. రావట్లేదు మీరు క్లాస్ లేదు సార్ మిమ్మల్ని చూసి కూడా నాయుడు గారు క్లాస్ చెప్పటమే, క్లాస్ వినడు. ఈసారి క్లాస్ వినడానికి వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. పెన్నందుకు వచ్చానమ్మా. సో ఐ హావ్ జస్ట్ జై గురుదత్త రావు గారు. కోటేశ్వరం గారు. కోటేశ్వరం గారు. జై గురుదత్త నాయుడు గారు. నమస్తే. నమస్తే అమ్మా. జై గురుదత్త అండి డాక్టర్ గారు. జై గురుదత్త. జై గురుదత్త. So I have just presented today's chief guest, Dr. E. VenkataKrishna garu, and I request his father to say a few words about Dr. VenkataKrishna. Dr. Amir Garu, thank you very much for the opportunity, and it always gives me a great pleasure to introduce none other than my own son. He spoke to our Walkers International last 2 times also. Asked me to tell something more, but I think you have not left anything for me. But then he did his graduation honors in science. Later on, he had a lot of interest to do medicine. So he went to Moscow State University, one of the best medical institutions of the world. There he had 8 years and he got his Doctor of Medicine degree from there. And after coming to our own country, he had to give an examination. He gave that examination at Delhi to start. Mute this. Mute ayyara. From he got trained at MB Diabetic Center. He got his postgraduate diploma from MB Diabetic Center, which is one of the best diabetic institution of not only in our country but in many countries. And later on, he went to Canada, he went to Australia and many other countries where he wanted to sharpen his skills in diabetes. Not only he is doing several diabetic camps and diabetic awareness camps, he also conducts many continued medical education programs for the budding doctors and for general ophthalmologists, general physicians also.
and he's now in private practice at Barhampur, and we both are doing practice in almost under the same roof. He had a very good reputation as a diabetologist, and seeing this, our past president, Vakar Hanumantarao Garu, has asked him to take charge of our signatory project, diabetes, in the northern side of our country. And with his blessings, he has done many camps here. And today he will be speaking to you about the complications in diabetes. That is very important. And every diabetic should know what complications he will have if he is not following regularly the regime and keeping his sugar under control. Once again, I thank everybody who have been attending this program. Particularly, I should thank Dr. M.V. Rao Garu. He's taking a lot of interest in conducting these things, even at this age. Hats off to him. And I also thank our younger brother, Vakar, Dr. T.D. Naidu Garu. Good morning, sir. He's also doing excellent work in diabetes. For last so many years, he has been giving pamphlets on diabetes awareness. And I also thank him now as area vice president. He will be a great asset to all of us. And definitely, he will take our organization to much greater heights under the stewardship of our international president, Vakar S.P. Ravindra Garu. Once again, thank everybody. Now let us hear our speaker, Dr. VenkataKrishna. Good morning, sir. Age is no bar. మీరు ఇంగ్లీష్ తెలుగు సార్, మీకు ఇంగ్లీష్ తెలుగు రాదనుకుంటారు, తెలుగులో ఒక్క నిమిషం చెప్పండి. తెలుగులో చెప్పాలి కొంచెము. ఓన్లీ 1 minute మీరు మాట్లాడండి. 1 minute. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఎంవి రావు గారికి ధన్యవాదాలు. సాధారణంగా ఒక తండ్రికి వాళ్ళ అబ్బాయిని పరిచయం చేయడం అనడం అంతకన్నా సంతోషకరమైనది ఏమీ ఉండదు. ఎంవి రావు గారు మా అబ్బాయి గురించి చాలా విషయాలు నాకు తెలియనివి కూడా చెప్పారు. అయితే మా అబ్బాయి విదేశాల్లోని మన మాస్కో స్టేట్ యూనివర్సిటీ, ప్రపంచంలో ఒక చాలా పేరున్న మెడికల్ యూనివర్సిటీ, అక్కడ 8 సంవత్సరాలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ చేశారు. ఎండి మెడిసిన్ లో చేశాడు. దాని తర్వాత ఎంబి డయాబెటిక్ సెంటర్ లో, అది కూడా డయాబెటీస్ లో మన ఇండియాలో కాకుండా మంచి అనేక దేశాల్లో కూడా చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచింది. అక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమాని సంపాదించి, అంతేకాకుండా అనేక దేశాల్లో కూడా డయాబెటీస్ గురించి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి అనేక డయాబెటిక్ క్యాంపులు చేయడమే కాకుండా డయాబెటీస్ లో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఒక్క పేషెంట్స్ కే కాకుండా కామన్ పబ్లిక్ కే కాకుండా డాక్టర్స్ కి కూడా, జనరల్ డాక్టర్స్ కూడాను ఈ డయాబెటీస్ గురించి రెగ్యులర్ గా లెక్చర్లు ఇస్తున్నాడు. గత 15 సంవత్సరాలుగా అతను ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నారు. చాలా అవార్డ్స్ కూడా, ఎకలేట్స్ కూడా మా వాడికి ఈ డయాబెటీస్ గురించి చాలా వచ్చాయి. ఈ రోజు మళ్ళా మా అబ్బాయికి ఒక ఆపర్చునిటీ అందరితో మాట్లాడడానికి ఇచ్చారు. అందరికీ కూడా దానికి ధన్యవాదాలు. హనుమంతరావు గారు నార్దర్న్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియాలో మన డయాబెటీస్ గురించి క్యాంపులు చేయమంటూ అతనికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం జరిగింది 2 సంవత్సరాల కింద. అప్పటి నుంచి రెగ్యులర్ గా క్యాంప్స్ చేయడము, ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాములు కూడా చేస్తున్నాడు. ఇవాళ డయాబెటీస్ దాని ఒక కాంప్లికేషన్స్ గురించి చెప్పడంలో ఉద్దేశం, ఆ కాంప్లికేషన్స్ తెలుసుకుంటే మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా మీ డయాబెటీస్ లో ఉండాలి, మీ షుగర్ని ఎంత జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఈ విషయాన్ని ఒక ప్రయారిటీ కింద మీరు లైఫ్ లో తీసుకుంటే డయాబెటీస్ కి మామూలు వాళ్ళకి ఏమాత్రం డిఫరెన్స్ ఉండదు. మీరు కూడా 100 సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి ఆరోగ్యంగా అందరిలాగే ఉంటారు. డయాబెటీస్ నాకు ఉంది అని బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. ఆ విషయాన్ని గురించి ఇవాళ మా అబ్బాయి వెంకటకృష్ణ మాట్లాడతారు. అందరికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ జయంతి గారు. మీరు మా ఆంధ్ర వాళ్ళకంటే మంచి తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే ఒక తండ్రి కొడుకును చూసి గర్వించదగినటువంటి క్షణం.
సో మంచి సమయం. అందరం కూడా ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ కృష్ణ, వెంకటకృష్ణ ఏం చెప్తాడో విందాం. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. అందరికీ నమస్కారం. నమస్కారం. ఫైన్. కొంచెం ఐ ఫీలింగ్ కొంచెం నర్వస్ గా ఉన్నది. అందరూ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ముందు మాట్లాడటం. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఎమీరియో ఫర్ దిస్ సెకండ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అదర్ ఎమినెంట్ డాక్టర్ డిడి నాయకుడు సార్. మీ ఫస్ట్ టైం మీకు కలుస్తున్నాం, మేబీ వర్చువల్లీ, బట్ ఐ హోప్ ఐ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ తప్పులుంటే do excuse and na correction cheyachchu. We are all proud of you, we are all proud of you, young doctor. Thank you once again. He's so humble. Thank you. So let us start our talk. Ante actually కాంప్లికేషన్స్ డయాబెటీస్ కోసం మాట్లాడమన్నారు. బట్ డయాబెటీస్ యాక్చువల్గా ఏంటి మనకు తెలుసుకోవడం వల్ల దాని కాంప్లికేషన్స్ కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు, రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అలాగా సో లెట్ us ఫస్ట్ మన డయాబెటీస్ కోసం మాట్లాడతాం. దానికోసం 1 second. సో డయాబెటీస్ అంటే పేషెంట్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అంత టోటల్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆల్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. Not only you, but in India, in every 30 people is affected by this disease, and there is no cure for diabetes, and you can keep it under control. So అంటే మన మిగతా రోగాల్లాగా సంథింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగా వన్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ ఉండదు. ఓన్లీ మన అది కంట్రోల్ ఉంచుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ముందుకి ఎదరకుండా మనం చూసుకోవచ్చు. సో అదే ఇది ప్రివలెన్స్ కోసం చూసిన టాప్ 10 కంట్రీస్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ డయాబెటీస్ ఏజ్ గ్రూప్ 20 to 79 ఏజ్ గ్రూప్ లో. అండ్ ఈ 2017 ఈ డాటా ఒకటి ఉన్నది. అండ్ ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈ డాటా 2045 లో ఏంటి ఉండొచ్చు. సో మనం ఇప్పటికి ఆ 2017 డాటా ప్రకారం 72.9 million పీపుల్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ డయాబెటీస్ ఇండియాలో ఆల్రెడీ. అండ్ ఇఫ్ ద ట్రెండ్ అంటే సిమిలర్ ట్రెండ్ ఇలా నడుస్తే బై ప్రొజెక్షన్ ఏంటంటే బై ద ఇయర్ 2045 వి మే బి ఇది నంబర్ 1 ఇన్ డయాబెటీస్ డ్యూబియస్ డిస్ట్రిక్షన్, మనకి డయాబెటీస్ క్యాపిటల్ అని అనొచ్చు. సో 134.3 million డయాబెటీస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ ఈ ట్రెండ్ ఈ సిస్టమ్ లో ఇంకా ఫాలో మనకి ఇండియాలో ఇప్పటికీ నడుస్తే. సో మన బాధ్యత అవుతుంది మనకి డయాబెటీస్ కోసం తెలుసుకోకుండా మనం మిగతా మన చుట్టూరుగా మనం ఏం చేస్తే అట్లీస్ట్ మనుషులు డయాబెటీస్ లో ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఉన్నారో అవ్వలేదో సో వాళ్ళకి మనం అట్లీస్ట్ ఒక మంచి దారి చూపించుకోవడానికి సదుపాయం పడవచ్చు. సో లెట్ us sit back and understand what exactly diabetes and మనం ఏం చేసుకోవటం బెటర్గా ఉండొచ్చు. అట్లీస్ట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనం డాక్టర్స్ కూడా బెటర్ డిస్కస్ చేసుకొని మన సొల్యూషన్స్ తేవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ డయాబెటీస్? సో ఈ పిక్చర్ అంటే మన బాడీలో అంగం అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ అని ఉన్నది. సో డయాబెటీస్ ఈజ్ ఎ డిసీజ్ వేర్ ద బాడీ డస్ నాట్ యూజ్ ఆర్ ప్రాపర్లీ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సులిన్. సో ఇక్కడ ప్యాన్క్రియాస్ అనే అంగం, ఈ అంగంలో లాస్ట్ టైల్ ఆఫ్ ప్యాన్క్రియాస్ లో ఐలెట్స్ అని ఒక భాగం ఉంటుంది. దాంట్లో బీటా సెల్స్ లో నుంచి ఒక ఇన్సులిన్ అని ఒక హార్మోన్ తయారవుతుంది. సో ఇన్సులిన్ అంటే ఏంటి, హార్మోన్ పని ఏంటి? సో మనం ఏ తిండి తింటాం లాస్ట్ కి అది ఇరిగి అంటే డైజెషన్ అయ్యి లాస్ట్ గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ గ్లూకోజ్ బ్లడ్ నుంచి మన డిఫరెంట్ సెల్స్ అంటే బాడీ లోపలికి వెళ్ళడానికి కోసం ప్రవేశించడానికి మనకి తాళం అవుతుంది ఇన్సులిన్. సో ఈ ఇన్సులిన్ లేకపోతే మనకి ఏమొచ్చి షుగర్ లేకపోతే మనం బతకడం కష్టం, బట్ ఎక్సెస్ అవుతే కూడా కష్టం లేకపోవడం. సో మనకి ఒక బేస్ లైన్ లేకపోతే ఒక మినిమం ఒక రేంజ్ లో మెయింటైన్ అవ్వడానికి చూస్తే దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో లెట్ us sit and understand what exactly the function of diabetes, ఎలాగవుతుంది ప్రాబ్లమ్, ఎలాగ ఎదుర్చు. సో టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. టైప్ 1 డయాబెటీస్, టైప్ 2 డయాబెటీస్, జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. అండ్ టైప్ 1 డయాబెటీస్ అంటే ఇదేంటంటే దిస్ ఈస్ ద డిసీజ్ విన్ ద బాడీ డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సులిన్. అంటే అసలు ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఆ వయసులో అవ్వకపోవడం. అంటే ఇట్ ఈస్ డెవలప్స్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ చిల్డ్రన్ బట్ ఆల్సో అక్కర్ ఇన్ అడల్ట్స్. యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ ఇవన్నీ ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టుక కొంతమందికి కనిపిస్తుంది, చాలా మందికి 3-4 సంవత్సరాల తర్వాత కనిపిస్తుంది. లేదా ప్రాబ్లం హై ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి హాస్పిటలైజేషన్ అయినప్పుడు సో టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఆయన ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ లేకపోతే కీటోస్ కోమాస్ అలాగ అవుతున్నారంటే అప్పుడు ఆ టైంలో చూసినప్పుడు కూడా 600 బ్లడ్ షుగర్ 700 బ్లడ్ షుగర్ వరకు కూడా ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది ఈ కారణం, ఇది డయాబెటిక్ బికాస్ వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ లేకపోవడం వల్ల. సో అలా టైప్ వయసు పిల్లలకి ఓన్లీ లేకపోతే ఆ టైప్ డయాబెటీస్ మనుషులకి వాళ్ళకి ఓన్లీ
ఇన్సులిన్ తీసుకుంటేనే బతుకుతారు. సో మనం చాలా మంది టాబ్లెట్స్ లేకపోతే ఆలోచించడం వల్ల దాని ప్రయోజనం లేదు. దానివల్ల ఇంకా షుగర్ పెరిగిపోయి ఇంకా మన వాళ్ళకి మంచి కంటే చెడు అవడానికి అవకాశాలు పెరిగిపోతాయి. సో అలాగే టైప్ 2 డయాబెటీస్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద డిసార్డర్ డ్యూ టు బాడీస్ ఇన్ఎబిలిటీ టు మేక్ ఇనఫ్ ఇన్సులిన్ ఆర్ ప్రాపర్ ఇన్సులిన్. సో మనకి బాడీలో ఇన్సులిన్ ఉంది కానీ దాని తలక ఫంక్షనింగ్ కెపాసిటీ లేకపోతే ఎంత కావాలో అంతకి లేకపోవడం, లేకపోతే దాని తలక యూజెస్ అంటే వాడిక కూడా తగ్గిపోవడం వేరే వేరే కారణం వదలుగా. సో కారణం ఉండవచ్చు మన ఒళ్ళు మేబీ ఫ్యాట్నెస్. సో అది కూడా ఒబెసిటీ, దట్ ఈస్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండి. సో ఇట్ డెవలప్స్ మోర్ ఇన్ అడల్ట్స్ బట్ ఈస్ నౌ ఫౌండ్ టు అకర్ ఈవెన్ ఇన్ అడల్ట్స్. సో ముందు ఏంటంటే పెద్దగా 30-40 సంవత్సరాల మీద ఉన్న వాళ్ళకే డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళకే టైప్ 2 డయాబెటీస్ అని అనుకుంటుండ్వి. బట్ ఇప్పుడు ఏం చూస్తుంటే ఆ డయాబెటీస్ గ్రాడ్యువల్ గా ఏజ్ కూడా అలా తగ్గి వస్తుంది. మేబీ యంగర్ ఏజ్ మేబీ జనరేషన్స్ లో చూస్తాం అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 25-30 కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఈ టైప్ 2 ప్యాటర్న్. సో వాళ్ళందరికీ ఇన్సులిన్ కాదు, వాళ్ళందరికీ టాబ్లెట్స్ కూడా పనిచేస్తాయి. సో దానికి ఈవెన్ టాబ్లెట్స్ పనిచేయకపోయిన టైంలో వచ్చినప్పుడు మేబీ ఇన్సులిన్ యాడ్ చేయవచ్చు, లేకపోతే ఇన్సులిన్ కి మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అంటే కోర్స్ డ్యూరేషన్ మేబీ 5-10 years ఆఫ్ డయాబెటీస్ అయినప్పుడు. సో ఇది జనరల్ గా మనం చూసిన డయాబెటీస్ ఎక్కువగా శాతం అవుతుంది టైప్ 2 డయాబెటీస్. సో కమింగ్ టు ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కెన్ లీడ్ టు డయాబెటీస్. ఏ కారణాల వల్ల డయాబెటీస్ అవ్వచ్చు, ఛాన్సెస్ ఏ మనుషులకి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీస్ అని అనుకుంటే. సో సపోజ్ మన పేరెంట్స్ అవని గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉన్నదంటే ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా డయాబెటీస్ అవ్వడానికి అవకాశాలు. అలాగే అవకాశాలు అంటే సపోజ్ బోత్ ది పేరెంట్స్ అంటే ఫాదర్ కి మదర్ కి ఇద్దరికి డయాబెటీస్ ఉంటే పిల్లలకి డయాబెటీస్ అవ్వడం ఛాన్సెస్ ఆల్మోస్ట్ 90%. అలాగే వన్ పేరెంట్ ఉంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎవరికి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం 40%. సో ఇది ఒక హిస్టరీ మనకు జీన్స్ లో వచ్చింది. సో మనం చేసింది ఏంటి ఓన్లీ కాపాడడం, లేట్ చేసుకోవడానికి ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అనే పదం వాడుతున్నాం. సో దానికి ఎలాగా ఉంటే కొంచెం డిలే చేసుకోవచ్చు డయాబెటీస్ రాకుండా. కానీ పూర్తిగా నేను ఏదో చేసి నాకు అసలు డయాబెటీసే రాకుండా నేను చూసుకున్నా, అది దట్ ఈస్ అ రాంగ్ కాన్సెప్ట్, చాలా దగ్గరలో అవుతుంది. అలాగే సిమిలర్లీ ఒబెసిటీ ఏది చెప్తుంటే ఆర్ సెంట్రల్ ఒబెసిటీ అంటే ఈ బాడీలో మనకి ఇన్సులిన్ ఉన్నది, బట్ ఈ ఫ్యాట్నెస్ ఎక్స్ట్రా బాడీ వెయిట్ వల్ల ఈ ఇన్సులిన్ మనకి బాగా యూజ్ అవ్వలేకపోతుంది. సో దానివల్ల మన టాబ్లెట్స్ లేకపోతే మందులు వాడిసి ఏం చేస్తే మరి ప్రొడక్షన్ కొంచెం పెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇన్సులిన్ ఇంకా మనం టాక్సిన్ చేసి ఈ ప్యాన్క్రియాస్ లో బీటా సెల్ కి మరి కొంచెం తయారు చేయి, ఎందుకంటే ఆ సైజ్ ఆఫ్ ద బాడీ, టైప్ ఆఫ్ ది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బాడీకి మనకి చాలా పోవడం వల్ల ఎక్స్ట్రా ఇన్సులిన్ కోసం వచ్చి మనం టాబ్లెట్స్ వాడడం ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఈ డయాబెటీస్. అలాగే హైపర్ టెన్షన్ ఉంటే కూడా ఛాన్సెస్. అలాగే సిమిలర్లీ అబ్నార్మల్ లిపిడ్స్ అంటే లిపిడ్స్ నార్మల్ కాకుండా ఈ ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అండ్ ప్యాటర్న్ లిపిడ్స్ లో కూడా హై ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డయాబెటీస్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే హై ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఉంటే కూడా ఈ ప్యాన్క్రియాస్ అనే అంగంకి అది బాగా తినేసి సో మోస్ట్లీ అది సెకండరీ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయి మరి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోవడం వల్ల కూడా డయాబెటీస్ అవ్వచ్చు. సిమిలర్లీ అలాగంటే ఏజ్ ఎలాగ చెప్పాము, ఏజ్ ఉండొచ్చు, స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, ఇదేదో కారణాలు, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే కూర్చోడం, చాలా తక్కువగా పని, వాకింగ్ అవి ఉండడం. సో అలాంటి మనుషులు కూడా ఈ డయాబెటీస్ అవ్వడం అవకాశాలు కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే ఇంపేర్డ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ అంటే డయాబెటీస్ దానికి ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పుకోవచ్చు బార్డర్ లైన్ డయాబెటీస్. అలాగంటే డయాబెటీస్ లేదని చెప్పలేము, డయాబెటీస్ ఉన్నదని చెప్పలేము. ఈ బార్డర్ లైన్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో కూడా డయాబెటీస్ అయిపోవడానికి ఛాన్సెస్. సో వాళ్ళందరూ పేషెంట్స్ అలా టైప్ మనుషులు కూడా కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి. ఇన్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ లేకపోతే కొంచెం డైట్ ప్యాటర్న్స్ మార్చుకొని దానివల్ల కూడా కొంచెం డిలే చేసుకోవడానికి సాయం పడవచ్చు. సో సిమిలర్లీ ఇలాగే స్మోకింగ్, అదర్ టైప్స్ వాచింగ్ అంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, బింజ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఎక్కువగా తినడం, మనకు అవసరం కంటే మించిన తినడం. సో ఇవన్నీ హ్యాబిట్స్ ఉండడం కూడా మేబీ ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ పెరుగుతుంది డయాబెటీస్ అవ్వడానికి. సో అలాగే మనం డయాబెటీస్ అవ్వడానికి ఏంటన్నా అవ్వచ్చు కారణాలు చూసుకున్నాం. సో అలాగే డయాబెటీస్ అవుతే సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఉండొచ్చు. సో సిమ్టమ్స్ ఇన్ దట్ సెన్స్ అంటే ఇవన్నీ ఏవి నేను చెప్పడానికి ఉన్నదో ఇవన్నీ క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్. అంటే ఇది కంపల్సరీ కాదు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఈ సిమ్టమ్స్ ఉండాలి. అది కాకుండా కూడా కొన్ని అదర్ థింగ్స్ నాన్ సిమ్టమాటిక్ కూడా హై షుగర్స్ ఉండొచ్చు, బట్ దే మే బి ఎఫెక్టెడ్. అంటే వాళ్ళందరికీ సమ్
ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ లేకపోతే ఇంకేదో కారణం వల్ల చెక్ చేసుకున్నప్పుడు బయలుదేరుతుంటది. ఏదో కారణం, ఏదో అన్ని బాగుంది కానీ ఏది బాగోలేదు. సో ఎందుకు బాగోలేకపోయినప్పుడు జనరల్లీ మన డాక్టర్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు అక్కడ చూసినా మీది షుగర్ బ్లడ్ లో 300 ఉంది, 400 ఉంది, మీకేంటి ఫీలింగ్ తెలియదా, మీకు ఇలాగ బాగా దాహం, ఆకలి లేకపోతే అలాంటివన్నీ ఏంటి లేవా, సో అవన్నీ ఏంటి ఉండకపోవచ్చు కూడా. సో వన్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు మనం నేను మాట్లాడిన ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఈ ఎక్సెసివ్ థర్స్ట్ అంటే మనకి ఎక్కువగా దాహం ఉండడం, ఫీలింగ్ ఎక్కువ నీళ్ళు తాగడం ఇష్టం అయ్యడం. సో ఇది కూడా ఒక సిమ్టమ్. అలాగే ఎక్సెసివ్ హంగర్, తిన్నా కూడా సాటిస్ఫాక్టరీ అవ్వకపోవడం. సో ఎంత తింటే కూడా ఇంకా తినాలి, మరి కొంచెం తింటే బాగుండు ఆ ఫీలింగ్ రావడం. సో అది ఎక్సెసివ్ హంగర్ అంటాం. ఎందుకంటే షుగర్ యూరిన్ ద్వారా పోవడం వల్ల, క్యాలరీస్ డిప్లేషన్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా కొంచెం ఆకలి పెరిగేసి ఇంకా బాడీ. సో అదేంటంటే ఇది ఒక సైక్లికల్ ప్రాసెస్. ఎక్కువ తినడం వల్ల ఎక్కువ షుగర్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ తినడం. సో ఇది మనం ఆ సైకిల్ బ్రేక్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ చూడాలి. అలాగే ఎక్సెసివ్ యూరినేషన్. సో బాడీలో మెకానిజం, ఆటోమేటిక్ మెకానిజం ఉన్నది ఏంటంటే ఎక్సెసివ్ షుగర్ అవుతే యూరిన్ త్రూగా మన కిడ్నీస్ ఫిల్టర్ చేసి తీసిస్తుంది. సో ఒక్కసారి జనరల్ గా నార్మల్ ఏంటంటే 180 అండ్ అబోవ్ అయితే బాడీలో మిలిగ్రామ్ పర్సెంటేజ్ కంటే షుగర్ బ్లడ్ లో ఎక్కువ అవుతే యూరిన్ ద్వారా షుగర్ పోతుంటుంది. సో ఆ లోపల బ్యాలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్ గా అంత ఫ్రీక్వెన్సీ సో రాత్రి 3-4 సార్లు లెగడం కొంతమందికి ప్రాబ్లం. సో అంటే ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఈ యూరినేషన్ మేబీ డ్యూ టు ప్రోస్టేట్ అదర్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. బట్ ఇది యంగ్ వయసులో కూడా ఇలాగ అవుతుందంటే మనం అలా డౌట్ చేయొచ్చు, ఎందుకు గడిగేకి యూరినేషన్ అవుతుంది, సో మనకి డయాబెటీస్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయిందా లేకపోతే అవ్వడానికి ఉందా, అదొక సిమ్టమ్ చూసుకోవచ్చు. అలాగే వెయిట్ లాస్. సో అన్ని తింటున్నాం, అన్ని బాగా ఉంటున్నాం, బట్ స్టిల్ నా వెయిట్ తగ్గికొని వస్తుంది. సో దిస్ మే బి అదర్ ఆల్సో రీజన్ ఫర్ డయాబెటీస్ సిమ్టమ్స్. అలాగే ఫ్యాటీ, అలసటగా ఉండవు. సో చేసినా కూడా ఏది ఇష్టం లేకపోవడం. సో ఎంత వేరంగా అది కంప్లీట్ చేసి ఉండిపోతామో, లేకపోతే పనికి ఇష్టం డిలే చేస్తుంటాం, ఇవాళ వద్దు రేపు చేసుకుంటాం, తర్వాత చేసుకుంటాం. దిస్ వాజ్ ఆల్సో ఏ క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. అలాగే నాన్ హీలింగ్ అల్సర్స్, అంటే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది లేకపోతే కురుపులాగా అవుతుంది, అది ఎండిపోవడం. సో ఇవి కూడా ఒక కారణాలు అవ్వచ్చు. అలాగే ఇదొక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ చెప్పడం, ఎందుకంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే గర్భ పరిస్థితిలో డయాబెటీస్ డెవలప్ అవడం. అంటే తల్లికి అదేంటంటే మేబీ వాళ్ళకి జీన్స్, అదర్ ఎఫెక్ట్స్, హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్స్, ఇంబ్యాలెన్స్ అని ఉండడం వల్ల కూడా బాడీలో ఆ టైంకి వాళ్ళకి షుగర్ డెవలప్ అవడం. సో ఈ షుగర్ ఉండడం వల్ల బేబీకి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ వల్ల. సో అది మనకు ఫస్ట్ షుగర్ చెక్ చేసుకోవడం, ఎందుకంటే ఈ యాంటీనేటల్ చెకప్ లో కూడా చెప్తుంటారు కొంచెం షుగర్ ఫస్ట్ అంటే చెకప్ చేసుకోవడం, అలాగే 24 weeks లాగా చెకప్ చేసుకోమని అంటుంటారు. సో వాళ్ళ తలక వాల్యూస్ కూడా, షుగర్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ మన తలక నార్మల్ టైప్ 2 అంటే అడల్ట్స్ డయాబెటీస్ కంటే వాళ్ళది వాల్యూస్ కొంచెం లోవర్ వాల్యూస్ ఉంటుంది, అది మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే తిన్నాక 140 లోపల ఉన్నట్లాగా చూసుకోవాలి. సో ఈ షుగర్ ఉండడం వల్ల తల్లికి, బేబీకి ఏంటంటే ఎక్సెస్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏంటవుతుంది, ఆ తల్లికి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి పిల్లలు బాగా ఎక్సెస్ కొంచెం సైజ్ లో పుడతారు. సో మనం ఏదో సరదా పడిపోతున్నాం, మా పిల్లడు పుట్టాడు 4 kgs చిల్లర, చాలా బాగున్నాడు, మంచి బిడ్డ, బట్ మనం చూసుకోవాలి మేబీ తల్లికి కూడా షుగర్ ఉందా ఏంటుందా. సో ఈ ఎక్స్ట్రా వెయిట్ అప్పుడు బాగుంటుంది, బట్ ఈ హార్మోనల్ ఎక్సెస్ ఉండడం వల్ల పిల్లలు కూడా ఫ్యూచర్ డయాబెటీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు అంత మాట్లాడడం ఏంటి ఇప్పటి వరకు, డయాబెటీస్ కారణాలు ఏంటి, డయాబెటీస్ తలక సిమ్టమ్స్ ఏంటి, సో అలాగే క్రైటీరియా కూడా ఉన్నది. ఏంటి డయాబెటీస్ అంటే, మనకి డయాబెటీస్ ఈ మనిషికి ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి అంటే వాటి క్లాసికల్ దాని బ్లడ్ వాల్యూస్ ఏంటి ఉండాలి దానికి చెప్పుకోవడం. అలాగే క్రైటీరియా డయాగ్నోసిస్ లో మన ఇంటర్నేషనల్ బాడీస్ ఇవన్నీ ఒక ఫార్ములేషన్ చేశారు, ఇది ఇంత లెవెల్ బ్లడ్ లో ఉన్నది అంటే మీకు డయాబెటీస్ ఉంది, లేకపోతే అవ్వడానికి లేకపోతే అవకాశాలు, అంటే ఏది బార్డర్ లైన్ అయితే చెప్తున్నాం, IFGR IGT అని పదం వాడుతాం, ఇంపేర్డ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ కానీ ఇంపేర్డ్ ఫాస్టింగ్ గ్లూకోజ్. సో అలాగే టైప్ 2 డయాబెటీస్ అయింది అని అర్థం, లేకపోతే డయాబెటీస్ ఉందని అర్థం అంటే ఫాస్టింగ్ షుగర్ greater than 126 or equal to 126 milligram per deciliter. సో ఖాళీ కడుపుగా ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ 8 hours ఫ్రమ్ ది డిన్నర్, సో 8 to 10 hours ఫ్రమ్ ది డిన్నర్, ఆ టైంలో మనం చూసినప్పుడు ఇఫ్ అట్ ఆల్ చూస్తే మనకి 126 అండ్ అబవ్ వస్తే డయాబెటీస్ ఉన్నట్టు. అలాగే సిమిలర్లీ 2 hours పోస్ట్ గ్లూకోజ్ అది 200 milligrams అండ్ అబవ్
అదే దానివల్ల లేకపోతే ఇది ఓజిటిటి టెస్ట్ అని కూడా ఉంది, గ్లూకోజ్ అంటే కొత్త పేషెంట్స్ కి ఈ సిస్టమ్ లో టెస్ట్ చేయడం ఓకే. కానీ రిపీటెడ్ ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కి తెలిసిన డయాబెటీస్ బాబు మళ్ళీ గ్లూకోజ్ తాకొని రా చేసుకోవడం అది నాట్ రైట్, బికాస్ యూఆర్ అగైన్ ఇంక్రీజింగ్ ది క్యాలరీస్. సో ఫస్ట్ టైం తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు ఉన్నదో లేదో ఇది ఒక ప్యాటర్న్ వాడతారు ఓజిటిటి అని. అలాగే మనకి హెచ్బిఏవన్సి అని ఒక టెస్ట్ ఉన్నది, అదేంటంటే యావరేజ్ షుగర్ గత 3 నెలల తలకు బ్లడ్ షుగర్. ఎందుకంటే గత 3 నెలల షుగర్ ఎందుకు అంటున్నారంటే బ్లడ్ తలక లైఫ్ కూడా మామూలుగా 3 months. సో అందుకోసమే ఇది కూడా మన హెచ్బిఏవన్సి కూడా అత్యంత బ్లడ్ లో దీని తలక మెమరీ టైప్ గా మనం వాడుకుంటున్నాం. సో ఆ షుగర్ వాల్యూ అది 6.5% కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టు అంటే అది కూడా డయాబెటీస్ ఉన్నది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మన ఫాస్టింగ్ తక్కువ రావచ్చు, లేకపోతే తినిన తర్వాత 2 hours రిజల్ట్లు ఫస్ట్ టైం తక్కువ రావచ్చు. మనం అనుకుంటాం లేదంటే మీకు డయాబెటీస్ లేదని చెప్పుకుంటారు కొంతమంది అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళకి హెచ్బిఏవన్సి టెస్ట్ చేస్తే మనం కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు, లేదు మీరు ఇవాళ తినడం తక్కువ వల్ల తక్కువ రావచ్చు, బట్ మీ తరక హిస్టరీ చూపిస్తుంది 3 months షుగర్ హెచ్బిఏవన్సి అది 6.5 నుంచి ఎక్కువ ఉన్నది అంటే మీకు డయాబెటీస్ ఉన్నది, మీరు కొంచెం ఈ చేంజెస్ కావాలి, మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కావాలి, అది కొంచెం చూసుకోవాలి. సో ఈ క్రైటీరియా ఏంటంటే 5.5 కంటే తక్కువ ఉన్నది అంటే మీకు షుగర్ ల్యాప్ అన్నట్టు. 5.5 to 6.5 అవుతుంది బార్డర్ లైన్, అంటే ఈ ఇంపేర్డ్ ఐజిటి ఏది అంటున్నాం. 6.5 నుంచి ఎక్కువ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నది, దానికి మరి ఆలోచించడానికి ఏంటి లేదు. సో అలాగే సిమిలర్లీ అంటే పేషెంట్ కి సిమ్టమ్స్ ఉన్నది, క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్ లాగా అది హైపర్ గ్లైసెమిక్ యూరియా అన్ని రకాలు ఉన్నది, దాంతో ర్యాండమ్ గ్లూకోజ్ అంటే ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే మన అలాగా తెల్లవారి ఖాళీ కడుపులో కాదు, తెల్లవారు తినేసిన 1.5 గంటల నుంచి 2 గంటల లోపల కాదు, అది కాకుండా సాయంత్రం ఒకసారి సడన్ గా టెస్ట్ చేస్తే మన పేషెంట్ వచ్చారు చూసినప్పటికీ 200 కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అంటే కూడా వాళ్ళందరూ కూడా డయాబెటీస్ నుంచి మనం వాళ్ళకి స్టాంప్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే సో కెన్ డయాబెటీస్ బి లైఫ్ థ్రెటనింగ్? సో ఇఫ్ ఎస్, ఇఫ్ నాట్ మేనేజ్ ప్రాపర్లీ అంటే మేనేజ్ చేయకపోతే లైఫ్ రిస్క్ ఉండలేదు. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ మే లీడ్స్ టు డిసీజెస్. అలాగా హార్ట్ కి, కిడ్నీకి, కళ్ళుకి, కాళ్ళకి అవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో ఒక డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్ చెప్పుకోవచ్చు అది డయాబెటీస్. సిమిలర్లీ ఇంపార్టెన్స్, యాంపుటేషన్ అండ్ పారాలిసిస్ కూడా అది కారణం అవ్వచ్చు. సో క్వశ్చన్ వస్తుంది, కెన్ డయాబెటీస్ బి క్యూర్డ్? సో కెన్ డయాబెటీస్ అండ్ క్యూరెన్స్ లేదు, ఇది మన ఎలాగైతే చెప్పినట్టు ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బి controlled if managed properly. So timely treatment, timely follow up, timely medications ఇవన్నీగా తీసుకుంటే సో అది మన కంట్రోల్ ఉండి మనకి ఇబ్బంది. సో చాలా మంది పేషెంట్స్ వస్తుంటారు క్లినిక్స్ లో, అంటే నేనేమో 16 years 17 years అండ్ డయాబెటిక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, బట్ మన పేషెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ 30-40 years డయాబెటీస్ తో వస్తున్నారు అండ్ బాగా ఉన్నారు వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం, వితౌట్ ఎనీ కాంప్లికేషన్. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెలిసింది ఏంటంటే ఓన్లీ ది సిస్టమేటిక్ డిసిప్లిన్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఏది లీడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంతవరకు బాగా మేనేజ్ చేసుకున్నాడు వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఎట్ 70-80 years ఆల్సో దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ వితౌట్ అండ్ విత్ 40 years ఆఫ్ డయాబెటిక్ లైఫ్ కూడా ఉండి కూడా వాళ్ళకి ఏంటి దే ఆర్ డూయింగ్ లివింగ్ వెరీ గుడ్ లైఫ్. సో వచ్చిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కెన్ డయాబెటీస్ బి ప్రివెంటెడ్? అది ప్రివెంట్ చేసుకోలేస్తాం అంటే ప్రివెన్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇది నాట్ కరెక్ట్ వేగ్ టర్మ్. సో ఎస్ ఇన్ ద టైమ్ అంటే టైప్ 2 డయాబెటీస్ ప్రివెంటబుల్ అంటే ఈ ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటే ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అన్న పదం ఏంటి వస్తుందంటే డయాబెటీస్ రాకుండా చూసుకోవడం ఫస్ట్ లెవెల్లో, అది ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్. సో రాకుండా చూడంటే మనకి హిస్టరీ ఉంది, మనకి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది, లేదు ఒబేసిటీ ఉన్నది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఏది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో అవి మనం కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకోలేస్తున్నాము లేకపోతే చేయమని చెప్పలేస్తే దానివల్ల ఏంటంటే ఇది రావడం తనకి ఛాన్సెస్ అవకాశం కొంచెం లేట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ 30 years లో రావడం అనుకుందంటే మనం ఈ సిస్టమేటిక్ లైఫ్ లీడ్ చేయడం లేకపోతే చేంజెస్ వల్ల డైటరీ ప్యాటర్న్ అని ఎక్సర్సైజ్ వల్ల మరొక 2-3 years 4 years 5 years కూడా కొంచెం డిలే చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ దట్ సెన్స్ అది ప్రివెంటబుల్, నాట్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైం. సో అలాగే సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అంటే ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ వచ్చింది, సో నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏంటంటే కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా చూసుకోవడం, అది దాన్ని ఇస్ కాల్డ్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్. సో అంటే వస్తే ఎంత బాగా కంట్రోల్గా డయాబెటీస్ ఉంటే మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. సో ఆల్ హై రిస్క్ ఇండివిజువల్స్ షుడ్ ఎయిమ్ ఎట్ ఐడియల్ వెయిట్, ఇంక్రీజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, adopt a healthy balanced diet and medications
ప్రాపర్లీ. సో చాలా మంది ఏంటంటే ఇవన్నీ కొంతమంది ఫాలో అవుతుంటారు, ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కడో బ్యాలెన్స్ తప్పదండి. మెడికేషన్స్ మేబీ ఫస్ట్ టైం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం వల్ల వాళ్ళు ఏదో డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చేస్తారు, మెడిసిన్స్ వాడతారు, బట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఫాలో అప్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇచ్చారు డాక్టర్ గారు, నేను మందులు వాడుతున్నాను, నేను బాగున్నాను, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫీలింగ్ బాగుంటుంది, బట్ టెస్టింగ్ చేసుకోకపోవడం వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. ఇవాళ కొంచెం స్వీట్ తిన్నా కూడా నేను బాగుంది, స్వీట్ తిన్నా కూడా నాకు ఏంటి అనిపించడం లేదు, ఏంటి ప్రాబ్లం లేదు, సో నేను తీసుకున్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు. బట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మేబీ 6 months 1 year టెస్ట్ చేసినప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ మళ్ళీ బాగా పెరిగిపోయి ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే ఏ మెడికేషన్స్ ఏది ముందు పనిచేస్తున్నో అట్ దట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ విత్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం అంటే ది మెడికేషన్ తలక ఎఫెక్ట్ కూడా దాని తలక సెకండరీ రెసిస్టెన్స్ టైప్ లాగా అయిపోయి, సో దానివల్ల ఎఫికసీ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో అది టైమ్లీ మనం చెకప్ చేసుకుంటే దానివల్ల ఏంటంటే ఈ మెడిసిన్ ఎంతవరకు మనకు పనిచేస్తుందో, పని చేయడం లేదో, ఇంకా మార్పు చేసుకుంటే బెటరా, లేకపోతే డోస్ కొంచెం పెంచుకుంటే బెటరా, సో అది ఎవరు మన డాక్టరే డిసైడ్ చేసుకోలేదు. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఏంటంటే టైమ్లీ ఫాలో అప్ ఉంటే దానివల్ల రిస్క్ కూడా ముందు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. సో మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ లెట్ us డిస్కస్. సో మన ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అంటే వీ కెన్ కంట్రోల్ బ్లడ్ షుగర్ బై ఫస్ట్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్. అంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ ఇన్ ద టైమ్ అంటే కంబైన్ ఆఫ్ డైట్ ఇంకా ఎక్సర్సైజ్. సో మరి ఎస్పెషల్లీ డైట్ అంటే అట్లీస్ట్ చూడటం ఏంటంటే 60-70% ఇన్ ద స్టార్టింగ్ లో అయినా ఎప్పుడైనా డైట్ వల్ల మన షుగర్ కంట్రోల్ బాగా వస్తుంది. సపోజ్ మనకి డైట్ ఫిక్స్ అంటే ఒక మనిషికి మార్నింగ్ ఒక క్యాలరీగా మనం స్ప్లిట్ చేసుకొని లేకపోతే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లెక్కేస్తే ఒక సపోజ్ 4 ఇడ్లీస్ తినాలి. సపోజ్ అదే బాగుందని 8 ఇడ్లీస్ 10 ఇడ్లీస్ తిన్నప్పుడు క్వాంటిటీ ఆఫ్ షుగర్ కూడా పెరిగిపోతుంది తిన్నాక. సో ఓన్లీ అంటే బట్ మనకు 4 ఇడ్లీస్ తిన్నాక కూడా మనం బతకలేస్తాం. మన 8 ఇడ్లీస్ ఎందుకు 10 ఇడ్లీస్కి వెళ్తున్నాం ఏంటంటే సాటిస్ఫాక్షన్, అంత తింటే కానీ చాలు నాకు మరి వద్దు నేను అది తీసుకున్నాను అది సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళు తినడం వల్ల ఈ ఎక్స్ట్రా షుగర్ మనం అంత ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం మళ్ళీ లైఫ్ స్టైల్ మనకు అలాగ లేకపోవడం, కూర్చోవడం హ్యాబిట్, మన వర్క్ షెడ్యూల్స్ అలాగ ఉంటాయి. సో మనకి పెద్ద పనులు ఉండవు. సో బట్ మన ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఈ ఫుడ్ ఎక్స్ట్రా బాడీలో కూడా ఏం చేస్తుంది, కొంచెం ఎనర్జీ కోసం ఖర్చు పెట్టి మిగతావన్నీ ఫ్యాట్ కింద స్టోరేజ్ అయిపోతుంది. ఈ ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ స్టోర్ అయిన వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇన్సులిన్ ఉన్నది కానీ ఇన్సులిన్ తలకి ఎఫెక్ట్స్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మన డైట్ ఇంపార్టెంట్, అలాగే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అనదర్ ఆస్పెక్ట్ అనదర్ అంటే 10-20% ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. సో ఇది మనకి 70-80% డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేసేస్తుంది. సో ఇవి కంట్రోల్ ఇది ఈ పోర్షన్ లో కూడా ఆగిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో మనకు అవసరం పడుతుంది మెడికేషన్స్. అలాగే ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఏ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నా, ఏ స్టేజ్ లో తీసుకుంటున్నా అది కరెక్ట్ గా డోసేజ్ కరెక్ట్ గా టైమ్లీ ఫాలో అప్ చెక్ చేసుకుంటే కూడా దానివల్ల మనకి కంట్రోల్ షుగర్ ఏమొచ్చి ఉండడం వల్ల మనకి కాంప్లికేషన్స్ లెవెల్స్ లో వెళ్ళవు. సో ఇది బేసిక్ గా ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ డయాబెటీస్ మేనేజ్మెంట్ లో. దాంట్లో ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్, న్యూట్రిషనల్ మేనేజ్మెంట్, ఎక్సర్సైజ్, మానిటరింగ్, టైమ్లీ టెస్టింగ్ అండ్ ఫార్మకోలాజికల్ థెరపీ. సో ఇవన్నీ ఈ పంచసూత్రాలు పట్టుకుని వెళ్తే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కంట్రోల్ బాగా ఉంటాయి. సో హౌ టు కంట్రోల్ డయాబెటీస్ in terms of diet. So avoid deep fried food. So fries, deep fries avoid చేసుకోవడం. స్వీట్ ఫుడ్ అంటే స్వీట్ ఫుడ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ హై క్యాలరీస్ అంటే దాంట్లో ఫ్యాట్ ఉంటుంది, స్వీట్నెస్ ఉంటుంది, మైదా ఉంటుంది. సో అది ఈవెన్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్వీట్ తింటాం కానీ బట్ ఇట్ యాడ్స్ లాట్ ఆఫ్ షుగర్, లాట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ ద బాడీ. సో అది మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ అలాగే సేమ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ఫుడ్ దట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ ఫైబర్. సో ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్, మన పీచు పదార్థాలు, ఫుడ్ నింతాలు అవి కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తింటే మనకి సటైటీ ఫీలింగ్ ఉండి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ తినడం అనే ఫీలింగ్ కూడా తగ్గుతుంది. అలాగే కొలెస్ట్రాల్స్ కూడా మేనేజ్ అవుతుంది, మనకు మంచి బౌల్ తయారవుతుంది హ్యాబిట్స్. సో అలాగే మనం తీసుకోవాలి. అండ్ డివైడ్ యువర్ మీల్స్ ఇన్ 3 to 4 parts అండ్ టేక్ స్మాలర్ మీల్స్ అట్ రెగ్యులర్ ఇన్. సో అలా ఒక్కసారి మనగా అంటే ఈ మన వెహికల్ ఉంటుంది, ఒక పెట్రోల్ ఫుల్గా నింపేసి సిలిపినంత వరకు వాడడం అలా కాకుండా, లేకపోతే మనం ఏంటంటే కొంచెం మన హోమంలో కొంచెం నెయ్యి వేస్తాం, ఒక స్పూన్, అది కాలినాక మళ్ళీ తీసుకుంటాం. అలాగే సేమ్ మనకు ఫుడ్ కూడా కొంచెం తినడం, అది అరిగినట్లు చూడడం, మళ్ళీ కొంచెం పోతాయి ఎవ్రీ 2-3 hours 4 hours అండ్ టైమ్స్. అంటే మన ఫుడ్ అలాగే స్ప్లిట్ చేసుకోవాలంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, మేజర్ మీల్, డిన్నర్, ఈ 3 మేజర్ మీల్స్. అలాగే సిమిలర్లీ స్నాక్స్ లాగా ఇన్ బిట్వీన్
10, 11 o'clock కి అలాగా సిమ్టీ 4, 5 o'clock కి స్నాక్స్ లాగా తీసుకోండి. సో ఎవ్రీ 2-3 hours కి కొంచెం తిన్నట్లాగా తినడం, అలాగా గ్యాప్ ఎక్కువ తినకుండా ఉండకూడదు. సో అలాగే మెయింటైన్ చేస్తే కూడా షుగర్ కొంచెం తినడం వల్ల కొంచెం షుగర్ పెరిగింది, అలాగే సిమిలర్లీ అది తగ్గిన టైంలో మళ్ళీ కొంచెం తినడం. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ గ్లైసెమిక్ ఎక్స్కర్షన్స్ అంటే ఈ పీక్స్ సడన్ గా తగ్గిపోవడం, సడన్ గా పెరిగిపోవడం, ఇది కూడా మంచిది కాదు. సో అది చూడడం ఏంటంటే ఈ చేంజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఎక్కువ చేంజెస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా హార్ట్ రిస్క్ ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. సో ఈ ఎక్స్కర్షన్స్ మనం తగ్గించుకోవాలి. సో డిసైడ్ యువర్ మీల్ యాజ్ పర్ ది క్యాలరీస్ అడ్వైస్, అంటే మన పని బట్టి మనం ఎంత తినాలో. సో మనకి డైటీషియన్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన డాక్టర్ కూడా హెల్ప్ చేసుకుంటారు, ఇలాగా ఎంత పోర్షన్ తినాలి, ఏంటి ఫుడ్ తినాలి, ఏంటి వదులుకోవచ్చు. సో ఇది సింపుల్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఫుడ్ ప్లేట్ అన్నమాట. ఫుడ్ ప్లేట్ లో ఎలాగంటే మాక్సిమం అంటే ఈ ఫుడ్ ప్లేట్ అంటే క్వార్టర్ సైజ్ ఫుడ్ ప్లేట్ మనం తీసుకుంటే సైజు, దాంట్లో 50% ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్, ఇంకా అనదర్ 25% ప్రోటీన్ రిచ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఓన్లీ 25% ఫైబర్ రిచ్ కార్బోహైడ్రేట్. సో ఇలాగ మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే మనది 3/4 కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది అండ్ వెరీ లెస్ పోర్షన్ కొంచెం ప్రోటీన్ ఉంటుంది అండ్ హై ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటుంది. సో అది మనకు కొంచెం ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్. బికాస్ ఏంటంటే మనం ఎక్కువ మోస్ట్లీ మనం డిపెండ్ అవుతున్నాం మన టేస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద, టంగ్ తెలుగు దీని మీద. సో అది కొంచెం మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా మాట షుగర్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. So how to control in terms of exercise, and exercise in the sense brisk walking, swimming, dancing, cycling or outdoor sports that can give exercise to your body and should be done every day. So ఇది ఏం రెగ్యులర్ గా అంటే ఈవెన్ అంటే అందరికీ చేసుకోలేరు, కొంతమంది ముడుకులు నొప్పి, దాంట్లో వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఇలాగ చాలా మంది ఉండొచ్చు. సో వెరీ డిఫికల్ట్ అలాగా రన్నింగ్ ఇవన్నీ. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే అప్పర్ బాడీ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా కొంచెం చేసుకున్నా కూడా దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అలాగే మీ అందరికి తెలిసి వాకర్స్ బోత్ ఆర్ వెరీ మచ్ కాన్షియస్ అబౌట్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ walking. So the advantages of exercise and it reduce and controls weight, helps to reduce blood glucose, keeps your heart and lungs healthy and gives a sense of well-being. So దాని వల్ల బెనిఫిట్స్ చాలా మాటకి ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నది. సో అది మనకి ఏంటంటే అన్ని ఓవరాల్ కంటే హెల్త్ తోని మన మెంటల్ వెల్బీయింగ్ కూడా అది పెరుగుతుంది, కాన్ఫిడెన్స్ అది కూడా. దానివల్ల ఈ వెయిట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండడం వల్ల మన బాడీలో కూడా ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇండైరెక్ట్లీ మన ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రతి కూడా మనకి ఫైట్ చేయడానికి కూడా కెపాసిటీ కూడా పెంచుతుంది. సో దెర్ ఈస్ నో యూనివర్సల్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆల్. అలాగే చెప్పినట్లుగా అందరు ఇది సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వాలి. సో డిపెండ్స్ వెయిట్ వల్ల, కోమార్బిడిటీ, ఇంకా అదర్ కండిషన్స్, ఆర్థరైటిస్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేసుకోవచ్చు. సో డిపెండ్స్ మన మనిషి బట్టి అది చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో బేసిక్ గా చెప్పడం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 30 minutes డైలీ ఫర్ ఎ మినిమమ్ ఆఫ్ 5 days a week, అంటే 150 minutes per week, 150 to 180 minutes per week లో చేసుకుంటే, అలాగే రోజు చేయాలని లేదు, అట్లీస్ట్ వారంకి 5 రోజులు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నా కూడా మనకి చాలు. అండ్ డ్రింక్ ఫ్లూయిడ్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మీకు డిహైడ్రేషన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ బెటర్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. ఈవెన్ ఎల్డర్లీ అండ్ ఆర్థరైటిక్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ లైక్ స్ట్రెచింగ్ చెప్పినట్టు అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ మసిల్స్, రెసిస్టెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా కొంచెం చేసుకోవచ్చు. So how to control in terms of diet and drugs ante regular intake of drugs as per the advice of your doctor is very important, and in some cases insulin at stage of diabetes batti insulin avasaram batti తీసుకోవాలి. సో నేను తీసుకోను, నాకు టాబ్లెట్స్ లోనే ట్రీట్మెంట్ చేయండి. సో అలాగా ఆ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి మనం వేరీ అవ్వాలి. అవసరం బట్టి మందులు, కానీ మనం సిస్టమ్ బట్టి నాకు అవసరం, నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు ఇది మార్చేయండి, నాకు ఇది వదిలేయండి, అది నాట్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్. బికాజ్ మనకి దానివల్ల డిసీజ్ కంట్రోల్, గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ తప్పుతుంది. దానివల్ల కూడా ముందుకి ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. సో రికమెండేషన్స్ ఫర్ గుడ్ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అంటే ఫాస్టింగ్ షుగర్ 80 to 100, 110, మాక్సిమం 120 ఉంటే బెటర్. అలాగే పోస్ట్ పెండల్ షుగర్ 180 to less than 160 లోపల ఉంటేనే బెటర్. సో ఇది ఈ రేంజ్ లో మెయింటైన్ అవడం అంటే రిస్క్ జనరల్ ఫ్యాక్టర్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే సో మనం ఏంటంటే షుగర్ ఎలాగ ఉన్నది, ఎంత ఉన్నది, ఎంత వరకు ఉండాలో తెలిసింది. అలాగే కాంప్లికేషన్స్ షుగర్ కోసం ఉంటే, డయాబెటీస్ ఉంటే మనకి ఏంటి అవ్వచ్చు. సో
కొన్ని టైప్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఎక్కువ షుగర్ ఉండడం వల్ల కాంప్లికేషన్స్ వేరే, అలాగే సడన్లీ మనం ఓవర్ ట్రీట్మెంట్ ఓవర్ తగ్గించుకుంటే మెడికేషన్స్ ఓవర్ అయిపోతే కూడా ప్రాబ్లం మనకి రావచ్చు. దానికి ఏంటంటావు, దానికి హైపోగ్లైసిమియా అంటాం. సో హైపోగ్లైసిమియా ఇన్ ద సెన్స్ అంటే సడన్ డిక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ షుగర్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ బిలో 70. సో 70 కంటే తగ్గిపోయింది అంటే మనకి ఇది పరిస్థితి, ఈ స్టేజ్, ఈ టైప్ ఆఫ్ పరిస్థితి దానికి అంటారు హైపోగ్లైసిమియా. సో అది ఎంతవరకు తగ్గింది, ఏ లెవెల్ వరకు తగ్గింది, దానికి ఏం చేస్తే మనకి అది ఆ సిచ్యువేషన్ కి మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏ టైంలో రావచ్చు హైపోగ్లైసిమియా, హైయర్ డోస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఆర్ మెడికేషన్ దెన్ కంపేరేటివ్ లెస్ ఫుడ్. సో ఏంటంటే మనకు మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు, ఫుడ్ చెప్పారు డాక్టర్ గారు, టైం ఎక్సెస్ చెప్పారు. సో దీని ఇంబ్యాలెన్స్ ఏంటంటే ఇవాళ సపోజ్ ఏదో డ్యూటీ అంటే ఏదో అదర్ ప్రాబ్లం అంటే మేబీ టైం దొరకపోవడం వల్ల తినకపోవడం టైంలీ, లేకపోతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల, ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇవాళ అంటే రోజు రెగ్యులర్ గా 4 ఇడ్లీస్ తింటున్నాం, సడన్ గా ఇవాళ ఇష్టం లేకపోవడం వల్ల 2 ఇడ్లీస్ తినేసాం. సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ కంపారిటివ్ టు ద డోసేజ్ తగ్గిపోతుంది. సో తగ్గిపోతే ఓవర్ డోసేజ్ అయిపోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ ఓవర్ ప్రొడక్షన్ అయిపోతుంది. ఈ ఓవర్ ప్రొడక్షన్ అయిపోవడం ఉండడం వల్ల షుగర్ తగ్గిపోతుంది. సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. అలాగే ఎల్డర్లీ వాళ్ళకి లేకపోతే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం షుగర్ కొంచెం లిటిల్ హైయర్ దెన్ ద నార్మల్ ఉంచడమే మంచిది. బికాస్ ఆ ఎల్డర్లీ మనుషులకి లేకపోతే కిడ్నీ పేషెంట్ కి మనం అప్పుడు మనం ఇంకా బెటర్, వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ బెటర్ బికాస్ ఆల్రెడీ ద స్టేజెస్ దే హ్యావ్ కవర్డ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కంట్రోల్ చేసుకోవడం చూడాలి, బెనిఫిట్స్ ఓవర్ స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ చేసుకొని అది వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ ది రిస్క్. సో ఓవర్ కంట్రోల్ ఆ ఏజ్ లో నాట్ అడ్వైజబుల్. అలాగే సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ హైపోగ్లైసిమియా అంటే వస్తే మనం ఏంటి ఫీలింగ్, లైక్ ట్రెంబ్లింగ్ అండ్ షేకినెస్, కొంచెం చేతులు ఉడికినట్లాగా, కొంచెం చెమటలు కారిపోవడం, గాబర్తనం, ఇరిటేబిలిటీ, అలాగే చిరాకుగా, ప్యాలర్, హార్ట్ పడి గుండు దడ పెరిగిపోవడం, హెడ్ ఏక్, సడన్ గా అన్ని బాగుంటాయి సడన్ గా తలనొప్పి పట్టడం. సో ఇవన్నీ క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ హైపోగ్లైసిమియా. సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తే మనం అనుకోవాలి కి నాకు షుగర్ తగ్గిపోతుంది, ఏంటి కొంచెం బెటర్ గా కొంచెం ఏంటి మేనేజ్ చేస్తే, ఏంటి తినిస్తే దానివల్ల ఇది మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు షుగర్. సో ఆ పరిస్థితిలో ఏం చేయాలంటే నార్మల్ గా ఒక రూల్ 15-15 రూల్ లాగా ఉన్నది. సో ఒక షుగర్ 70 మిలీగ్రామ్ కంటే తగ్గిపోతే సో ఈ రూల్ ట్రై చేసుకోవచ్చు. సో ఈట్ ఆర్ డ్రింక్ 15 grams ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, వెయిట్ ఫర్ 15 minutes, 15 minutes వరకు ఆగండి, బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ చెక్ చేయండి, స్టిల్ లెస్ దెన్ 70 ఇంకా పెరగలేదంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ అది సేమ్ సిస్టమ్, మళ్ళీ కొంచెం తాగడమో తినడమో లేకపోతే వెయిట్ చేసి మళ్ళీ 10 minutes పోతే మరి చూడండి. సో ఇచ్చిన వెంటనే తాగేసి మళ్ళీ చూసి తగ్గలేదు అని చాలా మంది చాలా ఓవర్ ఫుడ్ ఓవర్ చేసినప్పుడు ఒక్కసారి 300-400 వరకు షుగర్ వెళ్ళిపోతుంటది ఆఫ్టర్ అంటే ఈ ఎపిసోడ్స్. సో కొంచెం గ్రాడ్యువల్ చేస్తే కూడా మనం అంతగా ఓవర్ పెరగకుండా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే ఆ టైం పరిస్థితులు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే అయినాక మనం చెప్పినట్టు డ్రింక్ లేకపోతే ఏదో ఫ్రూట్ మాజా ఏదన్నా కూడా అక్కడ రూల్ ఏంటి లేదు, తినకూడదు ఏదైనా వెంటనే తింటే మనకు షుగర్ లెవెల్ పెరిగి ఏది ఫాస్ట్లీ అబ్జర్వ్ అవుతుంది అంటే గ్లూకోజ్ అవని. సో ఒక్కొక్కరు గ్లూకోజ్ గుండె అవుతుంటే బెస్ట్ థింగ్ అంటే 2 చెంచాలు 4 కింద ఎట్టించుకుంటే ఫాస్ట్లీ అబ్జర్వ్ అవుతుంది, మనకి వెంటనే ఫాస్ట్ రిజల్ట్స్ గా కనిపించవచ్చు. సో ఈ హైపోగ్లైసిమియా పరిస్థితిలో ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే హాఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ జ్యూస్ బాటిల్ అలాగా జెల్లీ బీన్స్ ఆర్ 3 teaspoons ఆఫ్ హనీ లేకపోతే షుగర్, గ్లూకోజ్ కంటైనింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కడైనా హై గ్లూకోజ్ ఫుడ్స్. దెన్ ఇవేంటంటే ఫస్ట్ ఏవి అన్నామో అవన్నీ టెంపరీ షుగర్ లెవెల్ రైజ్ పెంచుతుంది, అలాగే సడన్ కూడా అవి తగ్గిపోతుంది ఒకళ్ళు మనుషులు ఇన్సులిన్ లో ఉన్నారని. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ఫాలో అప్ కోసం మెయింటెనెన్స్ కోసం ఏం చేయాలంటే ఒక సాలిడ్ ఫుడ్స్ కోసం తీసుకోవాలి, ఏది స్లోగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మళ్ళీ హైపోగ్లైసిమియా అవ్వకుండా అది మనకు కాపాడుతుంది. అలాగా అంటే పేషెంట్ కాన్షియస్ లెవెల్ వచ్చాడు, వాళ్ళు తినలేసిన పరిస్థితుల టైంకి శాండ్విచ్, బిస్కెట్స్, మిల్క్ లేకపోతే ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కొంచెం ఇచ్చేసి ఏంటంటే అది స్టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తుంది. అండ్ బ్లడ్ లెవెల్ షుగర్ మళ్ళీ ఒక 15 minutes అని బాగుందంటే హాఫ్ అన్ అవర్ లేకపోతే 1 hour తర్వాత టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో టిప్స్ టు ప్రివెంట్ హైపోగ్లైసిమియా: follow a regular meal pattern, 3 major meals and 3 smaller meals. Never be fasting for more than 3-4 hours a day. Follow your doctors and dietitians instruction properly. Maintain a balance between your diet and medication or insulin. So మన తిండి బట్టి చాలా మంది ఉపవాసాలు చేస్తారు. సో ఉపవాసాలు చేసినప్పుడు ఇన్సులిన్ తీసేసుకొని వాళ్ళకి తెలీదు, డాక్టర్ గారు అన్నారు రోజు ఇన్సులిన్ తెల్లవారు కళ్ళు కడుపు తీసేసుకోవాలి, మాత్రలు తీసేసుకున్నారు కదా, కానీ అది తినపోవడం వల్ల
సో దెర్ ఇస్ ఆల్సో ఏ రిస్క్ ఫర్ హైపోగ్లైసిమియా. సో మనకి తినడానికి లేదు, లేకపోతే ఇవాళ ఒంట్లో బాగోలేదు, జ్వరం ఉంది, ఇష్టమైన లేదంటే వీ కెన్ స్కిప్ సమ్ మెడికేషన్స్, లేకపోతే ఇన్సులిన్ డోసేజ్ వదులుకోవచ్చు. సో ఒక పూట వదలడం వల్ల చేయడం వల్ల ఏంటి ఇబ్బంది లేదు. ఆ టెంపరీ షుగర్ ఏది పెరుగుతుందో అది మళ్ళీ కంట్రోల్ లేటర్ ఆన్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయింటైన్ a balance between intake and output. అంటే మనం తీసుకోవడం ఫుడ్ ఇంటేక్, ఇంకా ఆ బ్యాలెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీలో కూడా మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా కొంచెం చూసుకోవాలి. సో ఇష్టమే కాదు, దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తే నేను ఇది తినింది అది బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేస్తాను. సో వై టు కంట్రోల్ డయాబెటీస్ అంటే ఎందుకు కంట్రోల్ అంటే ఇఫ్ నాట్ కంట్రోల్ డయాబెటీస్ కెన్ లీడ్ టు సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఐస్, కిడ్నీస్, హార్ట్, నర్వస్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ దానికి అది గ్రాడ్యువల్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోయి వెళ్తాయి. సో ఇఫ్ ఎఫెక్ట్ అయినవన్నీ తెలియవు, ఫీలింగ్ ఉండదు, ఎప్పుడు తెలుస్తుందో చేయడానికి ఏంటి ఉండదు. సో అలాగంటే అంటే సపోజ్ ఇదే హార్ట్ కంటే అలాగే హార్ట్ కంటే మధ్య తరం ఏంటి తెలియదు, ఏ రోజు గుండె నొప్పిలాగేసిందో చెమటలప్పుడు ఆల్రెడీ ద థింగ్స్ ఈజ్ ఓవర్. సో అది మిడిల్ స్టేజ్, స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ మనకి తెలియడం కష్టం. సో అలాగే కిడ్నీస్ హ్యాంపర్ అయిందో లేదా తెలుసుకోవడానికంటే ఏంటి, దర్ ఇస్ నో రూల్ సచ్ థింగ్ అంటే ఎక్సెప్ట్ బ్లడ్ టెస్టింగ్ కాకుండా ఫీలింగ్స్ అలాగే సిమ్టమ్స్ ఏంటుండదు, ఏ రోజు ఒళ్ళు పొంగిపోయింది దాన్ని పొంగిపోయింది ఆల్రెడీ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ది లాస్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ది disease. So therefore diabetes needs to be controlled strictly. So complications మన స్టార్ట్ చేసిన డయాబెటీస్ లో హార్ట్ డిసీజ్, ఎస్పెషల్లీ అంటే కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ ఏదంటారు, people with diabetes are about 3 times more likely to have significant heart disease. సో మామూలు మనిషి కంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి 3% ఎక్కువ రిస్క్ వాళ్ళకి మామూలు వాళ్ళకంటే. అలా ఎందుకంటే బికాజ్ అది బ్లాకేజెస్, బికాజ్ ఎందుకు ఆ రిస్క్ ఉంటే ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే అది వచ్చి ఫ్యాట్స్, కొలెస్ట్రాల్ కింద మారిపోవడం వల్ల అది మెల్లిమెల్లి గ్రాడ్యువల్లీ మన బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే రక్తనాళాలకి అది బ్లాకేజ్ చేయడం వల్ల అది ఏమొచ్చి హార్ట్ కూడా, ఇప్పుడు హార్ట్ ఎలాగ పంపు చేసి ఒళ్ళంతకి రక్తం పంపిస్తుందో అలాగే సొంతగా బతకడం కూడా దానికి సొంతగా బ్లడ్ వెసల్స్ ఏముంటుందో అది బ్లాకేజ్ అయినప్పుడు దాని తలక ఆటోమేటిక్ దాని తలక ఎఫికసీ హార్ట్ తలక పంపింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది, లేకపోతే బంద్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఈ కాంప్లికేషన్ మనకి హార్ట్ అటాక్ అని అంటున్నాం. సో ఈ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, హార్ట్ డిసీజ్వి అంటే స్మోకింగ్, హై కొలెస్ట్రాల్ ఉండడం, లేకపోతే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటే కూడా ఈ హార్ట్ రిస్క్ పెరుగుతుంది. సో స్మోకింగ్ విత్ డయాబెటీస్ ఈజ్ స్పెషల్లీ బ్యాడ్ ఫర్ ది హార్ట్. అండ్ స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్ మనకి పారాలిసిస్, బ్లాకేజ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ఉండడానికి దానికి స్ట్రోక్ అంటున్నారు. సో పీపుల్ విత్ డయాబెటీస్ ఆర్ అబౌట్ 5 times more likely to suffer with strokes than people who do not have diabetes. So diabetes unte 5 times effect avadani, and the risk factor for stroke is high blood pressure and then hypertension antuno. In fact 40% of the stroke can be attributed to hyper. So ee stroke karanala high blood pressure almost 40% contribution ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అలాగే నెక్స్ట్ మేజర్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అంటుంది, అది వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ రెటినోపతి. అంటే రెటినోపతి అంటే మన తలక ఐస్ లో లాస్ట్ వెనక్కి భాగం దానికి నర్వ్స్ అని ఉంటున్నాయి, ఆ నర్వస్ టిష్యూకి దానికి లేకపోతే లేయర్ కి దానికి రెటినా అంటున్నాం. సో ఈ రెటినా బ్లడ్, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా బ్లడ్ వెళ్తుంది, నర్వ్స్ ఉంటున్నాయి, అది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అది ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల దానికి మనకి చూపు పర్మనెంట్ గా తగ్గిపోతుంది. మేబీ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ఉంటున్నాయి, కొంచెం బ్లీడింగ్ అవడం అన్ని అవడం. సో దానివల్ల పర్మనెంట్ లాస్ ఆఫ్ విజన్ అవుతుంది. సో అందుకోసమే చాలా క్లినిక్స్ లో, చాలా డయాబెటిక్స్ క్లినిక్స్ లో అంటుంటారు పీరియాడికల్ ఐ చెకప్ చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే 6 months ఆర్ 1 year. దేనివల్ల ఈ ఐ అంటే ఈ ఒక్కటే భాగం ఒంట్లో ఉన్నది, ఏది డైరెక్ట్ గా మనం ఒక డాక్టర్ బ్లడ్ వెసల్స్ చూసుకోవాలి, అంటే బ్లాకేజెస్ లాగా లేకపోతే బ్లీడింగ్. సో అది దానివల్ల ఇండైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ చేసుకోలేస్తారు. అక్కడ ఒక కంట్లోనే మనకి ప్రాబ్లం ఉన్నది, బ్లడ్ బ్లాకేజెస్ లోని బ్లీడింగ్ అవుతుంది, లేకపోతే చేంజెస్ ఉన్నాయంటే చిన్న బ్లడ్ వెసల్స్ లో, ఒక చిన్న బ్లడ్ వెసల్స్ లో చేంజ్ ఉన్నాయి అంటే ఆటోమేటిక్ గా పెద్ద బ్లడ్ వెసల్ లో కూడా చేంజ్. సో పెద్ద బ్లడ్ వెసల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, హార్ట్ గా ఉన్నాయి, లేకపోతే కాళ్ళు కానీ. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా అక్కడ కూడా ప్రాబ్లము అవకాశం ఉన్నది పెరగడానికి. సో ఈ దీనివల్ల మనం చేంజ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ లేకపోతే అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల ఇంకా ప్రాబ్లం పెరగకుండా చూసుకుంటాం. అలాగే డయాబెటీస్ destroys small blood vessels that nourish the retina, and people with diabetes are 4 times more likely to become blind, and each year diabetes is the underlying cause of 12% of new blindness diagnosis. So diabetes talaka contribution
చూపు పోవడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ 12% ఎదుగుతుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే అంత బాగా బ్లైండ్నెస్ వల్ల కారణం అవుతుంది డయాబెటీస్. అండ్ ఇంకా డయాబెటీస్ లో ఇంకొక కాంప్లికేషన్ మనం ఏది నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటే అది న్యూరోపతి. అదేంటంటే ఈ కాలు తలక నరాలు ఒళ్ళ బేగులు అన్ని ఎఫెక్ట్ అవడం. అది ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ 60% ఆఫ్ ద పీపుల్ విత్ డయాబెటీస్ because of the poor blood control. It is the cause of a neuropathy. And symptoms ఏంటంటే అంటే డిఫరెంట్, అంటే ఎక్కడెక్కడ నరాలు బట్టి అక్కడక్కడ ప్రాబ్లమ్స్. సపోజ్ అదే కడుపులో పేగుల్లో నరాలు ఎఫెక్ట్ అవుతే బౌల్ అంటే కొంత కాన్స్టిబేషన్ ప్రాబ్లం అంటారు, లేకపోతే లూజ్ మోషన్స్ కూడా ప్రాబ్లం అంటారు, లేకపోతే డైజెషన్స్ లేకపోతే అవి తగ్గిపోవడం, మసల్ వీక్నెస్, లేకపోతే కాళ్ళు మంటలు తిమ్మిర్లు కొట్టడం అవన్నీ ఉంటాయి, లేకపోతే సెక్సువల్ ఇంపార్టెన్స్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సో పెయిన్, కాళ్ళు సూదులు పొడిచినట్లుగా ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉన్నప్పుడు. సో ఇవన్నీ ఒక సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఉన్నది. సో బెస్ట్ వే టు ప్రివెంట్ న్యూరోపతి ఈస్ టు ప్రాక్టీస్ టైట్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్. సో ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే షుగర్ కంట్రోల్గా ఉంటే ఆల్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే సిమిలర్లీ అనదర్ కాంప్లికేషన్ ఏంటంటే కిడ్నీకి డ్యామేజ్ అవడం, దానికి నెఫ్రోపతి అంటున్నాం. సో పీపుల్ విత్ డయాబెటీస్ ఆర్ 20 times more likely to develop కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్. సో డయాబెటీస్ ఉంటే కిడ్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా బ్లడ్ వెళ్తుంది అక్కడే. సో ఎక్కడెక్కడ బ్లడ్ వెళ్తుందో ఆ అన్ని ఆర్గన్స్ కూడా డైరెక్ట్లీ అది ఎఫెక్ట్ చేసుకొని వెళ్తుంది. సో అదేంటంటే డయాబెటీస్ ఇది బోత్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ టైప్ 1 లో కూడా కనిపిస్తుంది, టైప్ 2 కూడా కనిపిస్తుంది. సో టైప్ 2 కనిపించడం డయాగ్నోసిస్ నుంచి 3-4 years or 5 years తర్వాత ఈ కాంప్లికేషన్స్ జనరల్గా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో డయాబెటీస్ అయిపోయి 5 years 4 years అయిపోయిందంటే ఈ రొటీన్ టెస్ట్, ఈ మైక్రో ఆల్బుమిన్, యూరియా, క్రియేటిన్, బ్లడ్ ఇవన్నీ చూసుకోవడం బెటర్ అన్నమాట. అండ్ యూరిన్ రొటీన్ మైక్రో. సో సింపుల్ టెస్ట్ లో కూడా మనం పట్టుకోవచ్చు వెదర్ మన కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో లేదో. సో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఈస్ ఫ్యాటల్ అన్లెస్ ది పర్సన్ రిసీవ్స్ ఎ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్ goes on a dialysis, and it is a time consuming process that filters the blood vessels. So dialysis అంటే ఫిల్టరేషన్, మన బ్లడ్ ఏది కిడ్నీ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే దాని ఫిల్టర్ అవ్వడానికి ఉన్నదో ఆ ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ మన ఎక్స్టర్నల్ గా బయటగా మెషిన్ త్రూగా చేసుకున్న దానికి డయాలిసిస్ అంటారు. సో ఇంకా కాంప్లికేషన్ డయాబెటీస్ వల్ల ఇంకోటి అవుతుంది ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్. సో పీపుల్ విత్ డయాబెటీస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఆల్ మేనర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో. ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అండ్ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎలివేటెడ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అండ్ మెనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ that is causing by microorganisms feed on the excess glucose in the blood. తీప తను ఎక్కువ ఉన్నది, షుగర్ బ్లడ్ లో ఎక్కువ ఉన్నది. సో ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వాళ్ళకి మంచిగా క్లైమేట్ దొరుకుతుంది ఉండడానికి, ఎందుకు మన శరీరం వదిలిసి వెళ్తుంది మంచి తిండి అన్ని రకాలు దొరుకుతున్నప్పుడు. సో దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అలా పెరుగుతుంటది. మైనర్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా పనిచేయవు. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అవుతుంది షుగర్ కంట్రోల్ చేయడం, ట్రీట్మెంట్కి అండ్ ఇన్ఫెక్షన్కి ట్రీట్ చేయడం, అప్పుడే అది కంట్రోల్ అవుతుంది. కానీ ఉత్తి యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చుకొని వెళ్ళిపోవటం వల్ల దెర్ ఇస్ నో హెల్ప్, బికాస్ ప్రయోజనం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ ఏంటంటే ప్యారలల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం. అండ్ హయ్యర్ దెన్ నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇంపేర్ ది ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్స్ ఎబిలిటీ టు ఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్. సో షుగర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా దెబ్బతింటుంది, దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతాయి. సో ఇది చూడడం ఎక్కడ, ఇప్పుడు కోవిడ్ అయింది, కోవిడ్ లో కూడా చాలా మందికి చూడడం ఏంటంటే డేటా ప్రకారం డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కోవిడ్ లో ఎఫెక్ట్ 3 times అయింది. అలాగే వాళ్ళ కాంప్లికేషన్స్ కూడా డయాబెటీస్ ఉంటే కూడా 3 times ఎక్కువ, రిస్క్ ఆఫ్ డెత్ అదర్ కూడా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువైంది అన్కంట్రోల్ వాళ్ళు దేర్ దెన్ కంట్రోల్ డయాబెటీస్. సో ఇన్ఫెక్షన్ వెదర్ నార్మల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది లేకపోతే కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ దానివల్ల ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే అదర్ రిస్క్స్ పెరిగిపోతుంది. సో బేసిక్ సూత్రం అవుతుంది నో యువర్ నంబర్స్. నో యువర్ నంబర్స్. సో నో యువర్ నెంబర్ ఏంటి చేయొచ్చు. నో యువర్ నంబర్స్, మీకు ఎంత టైప్, మీకు ఎంత షుగర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయో, మీ హెచ్బిఎన్సీలు ఉన్నాయో, బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్, కొలెస్ట్రాల్ అంటే లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అట్లీస్ట్ 6 months కి, యూరియా క్రియేటినిన్ ఫంక్షన్ అది టెస్ట్ చేసుకో. సో బేసిక్ టెస్ట్ మనం టైం టు టైం చేసుకోవాలి. అంటే మంత్లీ షుగర్ వాల్యూ టెస్ట్, బీపీ టెస్ట్లు, మరి 6 months కి ఇలా చెప్పినట్టు. సో ఇవన్నీ చేసుకోండి. 6 months కి ఒకసారి ఐ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుంటే మీకు రిస్క్, ప్రోగ్రెషన్, కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే సింప్లీ మానిటరింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, మనం చెప్పినట్టు సీ అండ్ ఆఫ్థాల్మాలజిస్ట్, డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ డెంటిస్ట్ కూడా చూపించుకోవాలి.
అలాగే లుక్ యువర్ ఫీట్ ఎవ్రీడే బికాస్ అండ్ ఈ ఫీట్ లో హైయెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే కాళ్ళు పగుళ్ళు ఉంటాయి, పట్లు ఉంటాయి, అవి దానివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ అక్కడ నుంచి క్రాక్స్ హీల్ నుంచి లేకపోతే దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ పెరగడానికి బెటర్ ఇంటి డిజిటల్ దాంట్లో కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వచ్చు. సో అది మనంత డ్రైగా ఉందో లేదో మన కాళ్ళు కూడా మనం అద్దం కింద ఎట్టుకొని చూసుకోవాలి, ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల ఎనీ సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటుందా దానికి ఇన్స్టెంట్ ట్రీట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఏదో అనుకుంటాం చిన్నదే కదా దాని మాట తగ్గిపోతుంది, ఏదో నూనె రాసేసుకుంటాం, నెయ్యి రాసేసుకుంటాం, అది క్లియర్ అయిపోతుంది, అది రైట్ కాదు. బికాస్ మేబీ మనకి ఫిజికల్ గా బైసెట్ లో చిన్న చుక్కలా కనిపించదు, బట్ లోపల పస్ అయిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ యాప్సెస్ అయిపోయి చాలా మంది కేసు దానివల్ల వాళ్ళు వేళ్ళలో కాళ్ళలో కట్ చేయడం పడుతుంది, అంపిటేషన్ చేయడం పడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ. సో అలాగే సింప్లీ అలాగే ఎక్సర్సైజ్ కూడా షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద వే టు ట్రీట్ యువర్ డయాబెటీస్. అలాగే చెప్పాను ఎంత టైమ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్, నో వాట్ యూ ఇట్, మీరు ఏంటి తింటున్నారో, ఏంటి క్వాంటిటీ తింటున్నారో, ఎంతకి తింటున్నారో, అది మనకు ఇండైరెక్ట్లీ గా కార్బోహైడ్రేట్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలంటే మనం ఫీస్ట్కి వెళ్ళాం, మనం భోజీలకి వెళ్ళాం, సో అక్కడ మనకి లుక్రేటివ్ కానీ అంటే అంత బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంతగా అన్ని రకాలు తినడానికి ఇష్టం వేస్తుంది. సో బట్ ఏం తినాలి ఏంటి వదులుకోవాలి అది చూసుకొని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఏదో వన్స్ ఇన్ బ్లూ మూన్ మీరు ఏదో స్వీట్ తినుకోనంటే రోజు రెగ్యులర్ తిన్న రైస్ ఇవన్నీ కట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫుడ్ నుంచి స్నాక్స్ నుంచి లాస్ట్ డెజర్ట్స్ వరకు అన్ని తింటే మన షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. సో అక్కడ కొన్ని తిండి వదులుకొని రెగ్యులర్ తిండి వదులుకొని ఏది రెగ్యులర్ ఇంట్లో తినడం లేకపోతే ఇంట్లో చేయడం అది చేసుకొని తింటే కూడా మనం కూడా షుగర్ లెవెల్స్ అంత సడన్ గా ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎక్కువ ఉండదు. అండ్ అన్ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అండ్ talk to your doctor, meet your doctor at regular intervals. So don'ts when you are diabetic, intent చేయకూడదు. Don't be afraid of what you don't know, get educated about your condition. తెలిపైన విషయం మనం అడిగిసి తెలుసుకోవడం, కానీ నాకని చాలా మంది ఇల్లిటరేట్ తెలిపైన వాళ్ళతోనే అలా ఇలా తినిస్తే ఇలా బెటర్ అయిపోతుంది, అలా చేసిస్తే అలా బెటర్ అయిపోతుంది, మీరు మందులు వద్దండి, హోమియోపతికి వెళ్ళిపోండి, ఆయుర్వేదిక్ వెళ్ళిపోండి, దానివల్ల మనకు చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు, మనకి షుగర్ తగ్గిపోతుంది అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో నేను చెప్పింది ఏంటంటే జనరల్గా నా పేషెంట్స్ కి మీరు ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా వెళ్ళండి, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ వెదర్ యూ గో ఆన్ హోమియోపతిక్ లో కంట్రోల్ చేయడానికి ఇష్టం ఉందా, ఆయుర్వేదిక్ లో కంట్రోల్ ఇష్టం ఉన్నదా చేసుకోండి, బట్ మీరు రొటీన్ గా రిపీటెడ్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి చూసుకోండి. సపోజ్ మీ ఆ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మీకు షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుందంటే కంట్రోల్ చేసుకోండి. ఆ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మీ షుగర్ కంట్రోల్ అవడం లేదు కానీ మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ నేను హోమియోపతిక్ లో ఉన్నాను దానివల్ల నాకు ఏంటి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం లేదు, నేను చాలా బాగున్నాను, నాకు ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. సో అది నాట్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్, బట్ రెగ్యులర్ టెస్ట్ చేసుకోండి. సో అలాగే డోంట్ గో ఆన్ క్రాష్ డైట్స్ లైక్ కీటో డైట్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా మంది చూడడం ఏంటంటే దానివల్ల కిడ్నీ డ్యామేజ్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగిపోతుంటాయి. So don't view any type of food as evil. Nothing is bad if taken in moderation, even mangoes and sweets. So alage mangoes వాళ్ళ టైంలో చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, చాలా మంది తిన్నాక చూస్తుంటే షుగర్ లెవెల్ పెరిగిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగిపోతుంటుంది. సో బెస్ట్ థింగ్ అంటే మ్యాంగోస్ అలా టైప్ తీసుకోవాలంటే బిఫోర్ ఫుడ్ తీసుకోండి, లంచ్ ముందు తీసుకోండి. ఆ చూడడం ఏంటంటే కంపారిటివ్లీ దాని గ్లూకోజ్ ఎస్కర్షన్ ముందు తింటే కంపారిటివ్లీ తక్కువ పెరుగుతుంది రాదర్ దెన్ తర్వాత తినడం వల్ల. సో యూ కెన్ టేక్ ఎ స్మాల్ పోర్షన్ ఆర్ 1-2 స్లైసెస్ ఆఫ్ మ్యాంగో అలా తీసుకోవచ్చు. డోంట్ లూజ్ హోప్ ఆర్ టేక్ ఎ స్టాండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పిటీ ఆర్ హెల్ప్లెస్నెస్, నా లైఫ్ అయిపోయింది మరి నేను చేయలేను ఇది ఎండ్, అలా కాదు. యూ కెన్ బి లివ్ హ్యావ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ పెంచుకోవాలి. అండ్ డోంట్ థింక్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఆర్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ ఈటింగ్. అండ్ డోంట్ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ త్రూ గిల్ట్, సెల్ఫ్ బ్లేమ్ or negative self-talk. If you experience a setback, take it as a learning opportunity. Nobody learned how to ride a bicycle in 5 minutes. So ఎప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు వేస్ట్ కాదు. ఏదైనా మనకైనా మన పక్కోళ్ళకి మనకి హెల్ప్ చేయలేస్తుంది అంటే అది ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ బెటర్ థింగ్. సో అది మనం చూసుకోవాలి. దానివల్ల మన లైఫ్ ఆ రోజు నుంచి చేంజ్ అయిపోయింది వదులుకోవడం, ఇవాళ నుంచి నేను ఏం చేంజ్ చేస్తే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందో దానివల్ల మనకి ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వెదర్ డయాబెటీస్ అవని లేకపోతే అదర్ కండిషన్స్ అవని కూడా మనం ఫైట్ చేసుకోవాలి. సో టు కంట్రోల్ ది స్పైరలింగ్ రేట్స్ ఆఫ్ diabetes in future, prevention is the best medicine. And always remember, if basic things, a healthy lifestyle helps to beat type 2 diabetes. So basic sutras, 30 minutes of exercise a day, healthy diet ante mix of nutrients, vegetables, fruits, quit smoking, healthy body weight, check your blood sugar, and enough sleep and at least 6 to 8 hours a day in the night. So అది చూసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్, కాంప్లికేషన్స్, డయాబెటీస్ ఇవన్నీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ హియరింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సార్, ఏదైనా కమెంట్స్?
Thank you very much, Dr. Krishna. It was a great presentation. Excellent. Thank you, sir. Would you like to share your hospital number, reception number, or something? Yeah, okay, sir. You can. One, Mr. Sivagangeshwara. Yeah, I have some questions to Dr. Krishna. Okay, sir. కృష్ణ గారు ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ టాక్ డాక్టర్ గారు. మీ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఇంత టైం తీసుకొని ఇంత డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఐఎమ్ సీయింగ్ ఫస్ట్ టైం. మై కాంప్లిమెంట్స్ టు యు డాక్టర్. చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. స్పెషల్లీ మీ లాస్ట్ అడ్వైజ్ సింప్లీ సూపర్బ్. అది నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను. చాలా మంది హోమియోపతి తీసుకుంటున్నామని దే వోంట్ చెక్ ఫర్ ఇయర్స్ అండ్ దెన్ వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ దే ఆర్ ఇన్ బిగ్ ట్రబుల్. చాలా మంచి అడ్వైజ్. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యు డాక్టర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అదేంటంటే బేసిక్ ఏంటంటే మీరు ఏ ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అవ్వండి, బట్ మీరు చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మనకి ఎడ్యుకేషన్ సింపుల్ కంటే మీరు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, మీరు చదువుతున్నారు బాగా, బట్ ఎగ్జామినేషన్ తెలుస్తుంది మనం ఎంత చదివామో లేదు. So it is always I have a couple of questions, doctor. Yes, sir. No, sir. Number one, I'm 64. I was diabetic for 12 years. Last 9 years, I am able to manage my sugars without any medicine. My HbA1c varies from 6.4 to 7. Right? And I was taking 11 medicines, but last 9 years, not a single medicine. I was taking blood pressure and all that. And what I have seen, doctor, you covered everything wonderfully well. As far as the prevention, also you mentioned that, look, you can only postpone, you cannot prevent, is the sentence you are saying. But I feel that, look, if right, knowledge and right discipline, I think people need not be diabetic throughout their life. That's my feeling. That's number one. And number two, you mentioned a point about the checking of the, sugar, fasting sugar, PP sugar, HbA1c. They're all good. And general, the mainstream, diabetic doctors or mainstream knowledge ఏంటంటే either sugar insulin సరిగా పనిచేయట్లేదు లేదా సరిగా ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు అంటారు. These are the two sentences they make. అంటే విచ్ చికెన్ ముందా ఎగ్ ముందా అన్నట్లు we leave it at that point. What my observation, doctor, maybe since you have a lot of experience, you have a lot of teaching experience, I want to know, in a patient, what is the general fasting insulin level and PP insulin levels you check before you decide to give medicine? So frankly చెప్పాలంటే ఇన్సులిన్ లెవెల్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఆప్షన్, బట్ ఇన్ ఇన్సులిన్ లెవెల్ ఎవరు కావాలి అంటే ఎవరు టైప్ 1 డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి వాళ్ళకి డయాబెటీస్ లేదో డిసైడ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ ఇవ్వాలా అని. కానీ నార్మల్ గా టైప్ 2 డయాబెటీస్ పేషెంట్ వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ కనిపిస్తుంది, బట్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గిపోతుంది. ఏంటంటే ఈ రిసెప్టర్ లెవెల్ సో ఉంటుంది బాడీలో ఇన్సులిన్, కానీ పని చేయకపోవడం వల్ల మనకి ఏమొచ్చి దాని తలక ఎఫెక్ట్స్ అది ఉండదు. సో అందుకోసమే బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఏమొచ్చి అదేంటంటే పని చేయడం లేదు అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ పెంచుకోవడం కాదు, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఏది అంటున్నాం. సో ఇన్సులిన్ ఉన్నది, బట్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ లాస్ట్, ది బేసిక్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ లాస్. సో దానివల్ల మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ వర్డ్ ఉన్నది. అది మేబీ డ్యూ టు ది ఒబేసిటీ, మేబీ డ్యూ టు ది హై ట్రైగ్లిసరైడ్ లెవెల్స్, లేకపోతే లెస్ ఎక్సర్సైజెస్. సో అది ఏమొచ్చి మనం చూసుకోవాలి. Hello. The discussion got discontinued. You want to continue, doctor? చెప్పండి. లేదు, అదే. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే మీకు రికమెండేషన్ ఎవరు ఇన్సులిన్ చేసింది రికమెండేషన్స్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఫర్, ఎందుకంటే టైప్ 2 డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో. సో అదేంటంటే ఎక్కువగా తగ్గిపోవడం అంటే నార్మల్ అంటే 100 to 125 ఉండాలి, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిల్లీమోల్ అంటే 5.6 to 6.9. సో అవి ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఏంటంటే ఇది బేసిక్ గా మనకి యాక్చువల్ గా కామన్ థింకింగ్ లో అవసరం లేదు. ఎందుకంటే టైప్ 2 ఉన్న వాళ్ళకి ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ లెవెల్ బాడీలో ఉంది, ఇన్సులిన్ ఉంది, కానీ పని ఎఫెక్ట్ లేదు. సో ఎఫెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఓన్లీ థింగ్ అంటే మనం ఏమొచ్చి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అంటే లేదు మీకు ఇన్సులిన్ తగ్గిపోతుంది అందుకోసం మీకు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చాము అని, అది నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ గోయింగ్ టు థింగ్స్. రాదర్ థింగ్ చెప్పుకోవాలంటే ఇన్సులిన్ ఉన్నది కానీ సో అదేంటే మనం యాడ్ చేసుకోవడానికి తప్ప మరి అదర్వైజ్ దర్ ఇస్ నో సచ్ ఆలోచన లేదు.
Thank you, doctor. But Dr. Garu, can you give your number so that I can share some of the. I have put on the chat box. Okay, I will take it. It's fine. See, actually, one question you have not answered, doctor. I understand whether it is quality insulin or whether it is working or not working is very subjective. I wanted to, like, you are checking the fasting sugar and PP sugar. Say, for example, you say fasting sugar should not be above 126, like that. HbA1c, you say not above 6.5, like that. Do you have any measurement of fasting insulin, PP? We'll talk about the quality or effectiveness later. Can I know from you what is that you look at fasting insulin and PP insulin in a person vis-a-vis the fasting sugar, PP sugar, and HbA1c? So, hello. Yeah. So, and fasting ante మన ఇన్సులిన్ లెవెల్ లెస్ దెన్ 25 మైక్రో యూనిట్స్ పర్ మిల్లీ ఉంటే కూడా దానికి ఏమొచ్చి దాంట్లో, అలాగే ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ పోస్ట్ పెండల్స్ లో కూడా దానికి 1 hour 18 to 276, లేకపోతే 2 hours గ్లూకోజ్ 16 to 166 మైక్రో ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ లీటర్ ఉంటే కూడా దానికి మనకి ఏమొచ్చి ఇది డయాబెటీస్ ఉన్నట్లాగా, లేకపోతే డయాబెటీస్ లో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోవడం వల్లగా అలా ఆలోచించుకోండి. అలా ఎస్ఐ యూనిట్స్ అంటే పికోమోల్ లో కూడా ఉంటున్నాయి. సో అది వేరే లెవెల్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఇది బేసిక్ గా వాల్యూస్, అది నార్మల్ స్టాండర్డైజేషన్ వాల్యూస్ అన్నమాట. But actually, what? No, 1 second, if I just can continue, because not that I'm promoting any myself, just trying to understand from you, doctor. Because last 9 years I've done intense research on this. I have a group of some 600 people. I've seen people getting rid of their diabetes from 7.9, 8.9% to 5%. Just by focusing on improving the insulin sensitivity. See, if you look at this mainstream medicine, they talk about 3 to 25 insulin unte manchidi antaru. Ante it's range unnattu lekka. It is a too large range, doctor. See, మనం పొద్దున ఏం తినకుండా ఉన్నాం అనుకోండి డాక్టర్, why should you have 25, whatever is the nominal, 25 దాకా ఎందుకు ఉండాలి? బాడీలో ఆటోమేటిక్ సీక్రెట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫుడ్ డిపెండెంట్ యాక్షన్ ఇన్సులిన్ అండి. Fasting, doctor. When we did not eat for 10 years, 10 days, 10 hours, we did not eat overnight. Manaki insulin 25 ఎందుకు ఉండాలి? That's my basic question. It is, in my opinion, it is erroneous. That's where we are all being misled. I have seen people, when I bring the people to between 3 to 5 fasting insulin, I have seen tremendous improvement in terms of sensitivity. One more mistake what we guys are all doing, association is different, cause is different. For example, if there is an accident, you see always accident, people are injured, and there is always ambulance is coming there to pick them up. Ambulance has not caused the accident. It is a association. Similarly, obesity is not the causing the diabetes. It is the other way around. Because of insulin resistance, initial stages they will develop overweight, large waist size. The problem, diabetes is the last stage. If you are waiting for person to come with urination or frequent urination or frequent thrust, he must have already buggered up his health by 50-60%. Yeah, that's what you say. By the time you detect diabetes, almost 50% of beta cells is lost. Perfect, doctor. Perfect. So beta cells ante man diabetes, it starts much more than what we put a diagnosis. It starts at a very early age. So మనం ఆ ఏజ్ లో మనం ఎప్పుడు చూసుకోము ట్రీట్మెంట్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్, ల్యాక్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. సో ఏంటంటే ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చినాకే చాలా మంది either they visit to the doctor or follow up ఉంటుంది. సో ఈ progression of the disease is much earlier, maybe just in the beginning adolescent age లో, లేకపోతే in the beginning of years లో. సో ఏంటంటే మీరు ఏ చెప్పింది సిస్టమ్, it is always right when people with history of diabetes, at least for the generation, next generation, they will communicate how to live a good healthy lifestyle. So దాని వల్ల automatically your beta cells are spared. బీటా సెల్స్ స్పేడ్ అయినప్పుడు ఇన్సులిన్ కూడా ప్రొడక్షన్, ఇన్సులిన్ కూడా ఫంక్షన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు మనం అంటే ఎక్సెసివ్ అయిపోయినప్పుడు, బీటా సెల్స్ లాస్ అయిపోయినప్పుడు, తగ్గిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇన్సులిన్ క్వాంటిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. True, doctor. See, what I have done, doctor, last 3 years I have done a research. Anybody comes to Chennai, I get them check this for their insulin resistance. I found at age 16 onwards, people are pre-diabetic, people are having high insulin levels. And when we corrected that time, now what requires now is for you people, doctors, you must say, how do we prevent 15 years before the diabetes? We are waiting for the blood sugar to go above 126 or HbA1c go above, say, 5.7. It's erroneous. We must find much before. That is possible only when you do the insulin resistance. This is my humble request.
If this education is required, and there are so many doctors like Dr. So, Dixit. what do you mean to say? How to correct that thing? Sir, first of all, let's look at it. We don't require high-tech technology. What we are all making a mistake. One big mistake the diabetic doctors have, what is that called? Dietitians ఏం చెప్తున్నారంటే, eating small means 6 times. It's okay, doctor. ఎవరికంటే బాగా high insulin, sugar levels ఉంది, they are suffering for many years. For them it is okay, but not for the general public. See, if you look at general public చూస్తే మనం millions of years మనం ఎలా వచ్చాము, fasting and feasting. We either have fasted for many days. When we get the food, we eat 1-2 days తింటాం, మళ్ళీ దొరకదు. దీనికి దానికి థ్రిఫ్టీ జీన్ అన్నారు. థ్రిఫ్టీ జీన్ హైపోథెసిస్ లో మనకేంటంటే ఇయర్స్ అండ్ జనరేషన్స్ వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే లాంగ్ బ్యాక్ వి డిడ్ంట్ హ్యాడ్ ఆపర్చునిటీ టు ఈట్ ఫుడ్, మనకి ఫుడ్ లేకపోతున్నాం. సో వీ వేర్ ఆన్ టోటలీ ఆన్ మేమంటే మనం ఏంటంటే ఉపవాసాలు ఉండే అంటే దీంట్లో ఉండడం వల్ల మనకి ఎప్పుడు ఫుడ్ దొరికిందో, మనం ఎప్పుడు తినడం ఎక్కువ స్టార్ట్ చేసాము, అది ఆటోమేటిక్లీ ద జీన్స్ చేంజ్ టు ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ దిస్ టైప్. అంటే మన ఏషియన్స్ ఎక్కువగా డయాబెటిక్స్ ఎందుకు ఉంటున్నాం? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థ్రిఫ్టీ జీన్స్ ప్రాబ్లమ్ అదంటాం. Perfect, doctor. Thank you very much, doctor. Thank you for your sharing, and we appreciate you. Thank you, sir. డాక్టర్ గారు, హలో సార్ చెప్పండి సార్. డాక్టర్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నా పేరు భానుప్రసాద్. సార్, నాకు ఒక చిన్న డౌట్ యాక్చువల్ గా. అంటే ఏంటంటే కొంతమంది డాక్టర్లు చెప్పడం ఏంటంటే ఫాస్టింగ్ షుగర్ కూడా 165 వరకు ఉన్నా కూడా నథింగ్ టు వరీ. ఇట్ ఇస్ రియల్లీ సో? ఐ హావ్ నెవర్ రెడ్, నెవర్ హర్డ్ ఆల్సో ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్, డిఫరెంట్ స్టడీస్, డిఫరెంట్ గైడ్ లైన్స్, డిఫరెంట్ బేస్ లైన్ వాల్యూస్. సో చాలా మంది చూస్తుంటాం అంటే ఇది వస్తే ఇది ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది కాదు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే స్టడీస్ ఎలాగవుతుంది అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ తీసుకొని చూస్తారు. అంటే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏ లెవెల్ షుగర్ లెవెల్లో. సో ఏ షుగర్ లెవెల్లో ఉంటే ప్రాబ్లమ్ జనరల్లీ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాథమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అలాగేంటి లేవు. సో అలాగేంటంటే ముందేమొచ్చి బీపీ ఎలాగుండు, ముందేమొచ్చి బీపీ 120 లోపల ఉంటేనే మంచిది అంటుంటారు. ఇప్పుడు 130 అయినా పర్వాలేదు, వయసు ఉంటే 140 అయినా పర్వాలేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రాంక్లీ చాలా గైడ్ లైన్స్ ఆర్ మిస్ఇంటర్ప్రిటింగ్ కూడా మనకు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీగా చెప్పడం కష్టం. సో ఏజ్ ఎక్కువ అయినాక at a higher age, above 75, 80, so వాళ్ళకి ఏజ్ స్పాన్ కూడా, లైఫ్ స్పాన్ కూడా చాలా తగ్గుతుంది. సో యూ కెనాట్ సే దట్ ఎవ్రీవన్ విల్ లివ్ ఫర్ 100 years or 150 years with the change of sugar level. So in the last years, too much control of diabetes doesn't give any benefits also. But దానివల్ల 80 years లో నేను కంట్రోల్ చేసి నేను 100 years కి వెళ్ళిపోతాను, సో నో పాయింట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు 40 నుంచి చేయిపోయింది 80లో చేసి లాభం లేదు. సో ట్రైన్ టు కీప్ అంటే ఏంటంటే కుడ్ లీవ్ దమ్, ఓకే ఫైన్, కొంచెం మేనేజ్ చేయండి, ట్రై టు కీప్ టు అండర్ బిలో, అంటే పోస్ట్ పెండల్ కూడా 200 వరకు ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు. వీఆర్ నాట్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ది లెవెల్స్, వీఆర్ నౌ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్. Correct, sir. But actually, sorry to interpret, but this statement of 165 and above, around 165 also is no harm. No, actually no guidelines, nowhere suggested 165, sir. నాకు తెలిసిన దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ మరి లేమెన్ లో లేకపోతే ఎవరు ఎక్కడ చెప్పారు ఏ ఫార్మ్ లో నేను చెప్పలేను. బట్ ఐ డోంట్ నో ద వాల్యూ, మేబీ ఇట్ ఈస్ న్యూ ఫర్ మీ. కరెక్ట్ సార్. యాక్చువల్లీ లేమెన్ చెప్తే అసలు ఐ షుడ్ ఇగ్నోర్ దెన్ అండ్ దేర్. ఇట్స్ ఐ ఆల్సో రెడ్ few hundreds of articles on the sugar and diabetic issues. Nowhere neither in read nor heard 160 is safe range, but it is only around 120, 125, 130, something like that is always there. Kani oka very senior doctor for middle age, maybe 50, 55 range people kuda nothing to worry. You have 165, you are very much under a good health like that. So that was surprising to me. I thought I can put this question to you. నాకు తెలిసిన దాంట్లో ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు వినలేదు. లర్నింగ్ ఫర్ మీ. కరెక్ట్ సార్. నేను చాలా ఆర్టికల్స్ చదివాను, చాలా ఇటువంటి కాన్ఫరెన్స్ గా ఇటువంటి స్పీచెస్ ఉన్నా కూడా వింటుంటాను. అది నెవర్ ఐ హర్డ్ నార్ రెడ్ ఏది 160 సేఫ్ రేంజ్ అనేది. ఇన్ ఎనీ కేస్ డాక్టర్ గారు, కెన్ ఐ షేర్ ఏ పాయింట్ ఆన్ దిస్? బికాజ్ దేర్ వాజ్ వన్ వైరల్ పోస్ట్ చానాళ్ళు వచ్చింది. దే వర్ సేయింగ్ HbA1c 8 వరకు ఉన్న పర్వాలేదు, ఈ షుగర్స్ 8% is for people those are affected with comorbid conditions. Correct. I agree. Comorbid అంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది, ప్రాబ్లం ఉంది, వాళ్ళకి 8% వరకు మనం ఫ్రీనెస్ ఇచ్చాం. ఎందుకంటే
ఓవర్ కంట్రోల్ చేస్తే దే ల్యాండ్ మోర్ ఇన్ హైపోగ్లైసిమియా దెన్ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఆడికి బాగు చేసినప్పుడు సడన్ గా డౌన్ అయిపోయి పడిపోతుంటారు అనమాట. సో దానివల్ల బెనిఫిట్స్ లేదు. ఎందుకంటే చెప్పిన ఎర్లీ స్టేజెస్ లో మీకు బెనిఫిట్ టైట్ కంట్రోల్, లేటర్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ టూ మచ్ కంట్రోల్ లీడ్స్ టు మోర్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్ దెన్ గుడ్. అంటే యూపీడిఎస్ మాకు స్టడీ కూడా ఉన్నది, వేరే అదర్ స్టడీస్ కూడా అలాట్ స్టడీస్ చూస్తున్నారు. అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ పెరిగిపోయింది. సో మ్యాక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్, అలాగే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అలా కూడా పెరిగిపోవడం. సో అంటే ఏంటంటే ఏజ్ బట్టి మనిషి బట్టి ఇట్ షుడ్ బి కస్టమైజ్డ్, సింగిల్ రూల్ ఫర్ ఆల్. మిస్టర్ గంగాధర్ సార్ అడగండి. వన్ క్వశ్చన్ ఇస్ దేర్. ఐ హావ్ డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పింది కృష్ణ మీరు చెప్పింది సూపర్ సార్. చెప్పండి గంగేశ్వర గారు. చెప్పండి. You have deep knowledge on many subjects. It is high level discussion. Oh, I'm sorry, sir. I'm sorry. No problem. Maybe I'll talk. And he has given you the number, no? Yeah, no problem. I'll Phone no number. issue. You can No. talk to him directly. Certainly. People are waiting to ask. Sorry. Please. Doctor can Mr. clear the Ganga- small doubts of the people, common people. Our doctor First can let clear us- the small doubts of other people. హలో, You talk to him personally. గంగాధర్ గారు అడగండి. నమస్తే అండి, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నమస్కారం. నేను 20 years నుంచి డయాబెటిక్ పేషెంట్ అండి. మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నాడు, ఈ మాత్రలు తీసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి, ఇన్సులిన్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి నేను ఇన్సులిన్ లోకి మారాను, నువ్వు కూడా మారు అని అడిగారు. అది కరెక్టేనండి? నేను డయాబెటిక్ 2 అండి. అది కరెక్ట్ సార్. మీరు ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పుకోవడం ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనకి డయాబెటీస్ ట్రీట్మెంట్ లో తెలిసింది త్రూ ఇన్సులిన్ నుంచి, తర్వాత టాబ్లెట్ స్టేజ్ కి వచ్చాం. టాబ్లెట్స్ నుంచి ఇన్సులిన్ రాలేదు. ఫస్ట్ ఏమో ఆవిష్కారం అయింది ఇన్సులిన్. సో అది ఏంటంటే ఇన్సులిన్ కారణం తెలుసుకుంది, ఇన్సులిన్ ఉంటే తీసుకుంటే డయాబెటీస్ షుగర్ కంట్రోల్ వస్తుంది. ఎందుకంటే షుగర్ ఇన్సులిన్ ఏమొచ్చి ఒక తాళం మనకి షుగర్ కంట్రోల్ అండి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మాత్రలు కొత్తవి ఏవి వస్తున్నాయో అది సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ లాగా ఇన్సులిన్ లాగా చేసి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చేస్తుంది. సో ఏది 100% ఏవి 100% చెప్పుకోలేము. ఇన్సులిన్ ఆల్వేస్ ఎ సేఫర్ ఆప్షన్. సో ఇన్సులిన్ ట్రీట్మెంట్ కాదు. సో ఇన్సులిన్ ఏమొచ్చి మనకి ఎలాగైనా ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ లో ఎలాగైనా అవసరం పడవచ్చు. కానీ మనకి మంచి మాత్రలు ఈ రోజుల్లో మంచి ఫారెన్ మందులు లేకపోతే ఇండియాలో కూడా వస్తున్నాయి, ఏవి దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్తగా సిస్టమ్ ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కార్డియోవాస్కులర్ ఎఫెక్ట్, హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ అయిన మందులు అన్ని బంద్ చేసుకోవాలి. సో మీరు టాబ్లెట్స్ లో కొంచెం మంచి టాబ్లెట్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి మళ్ళీ మనం టాబ్లెట్స్ లోకి రావచ్చా? హాయిగా రావచ్చు. చాలా మందికి మేము రివర్స్ చేస్తున్నాం నార్మల్ టాబ్లెట్ ఇన్సులిన్ నుంచి టాబ్లెట్స్ కూడా. సో అలాగేంటి లేదు. సో మీకే ఫీలింగ్ ఏంటి ఉన్నదో. నమస్తే అండి. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం. ఇప్పుడు ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి ఉప్పు మానేస్తే ఉప్పు డయాబెటిక్స్ తగ్గుతుంది అనేది కొంత నడుస్తుంది సార్, అది కరెక్టేనా సార్? ఉప్పు మానిస్తేవా? ఉప్పు వల్ల నాకు తెలియదు రిలేషన్ విత్ డయాబెటీస్, స్వీట్స్, గ్లూకోజ్ అలాగేంటి లేదు. సో అన్ని వైట్ పదార్థాలు తప్ప. అంటే వైట్ రిలేటెడ్ ఫుడ్, మైదా, రైస్ ఇవన్నీ వైట్ రిలేటెడ్ ఫుడ్ ఏది తీసుకోకుండా అంటే షుగర్ పెరగదు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ నడుస్తుంది సార్, అది ఎంతవరకు నిజం? లేదు, అలాగే ఉప్పు లేదు. రైస్ క్వాంటిటీ, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫుడ్స్ ఏంటంటే గ్లైసిమిక్స్ ఇండెక్స్ కింద ఒక ఉన్నదండి. గ్లైసిమిక్స్ ఇండెక్స్ అంటే మరేంటి లేదు, ప్రతి ఫుడ్ ఎంతకి షుగర్ పర్ 100 grams వదులుతుంది. సో ఏంటంటే గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ లో సపోజ్ ఏంటంటే హైయెస్ట్ మనం చీనీ లేకపోతే గ్లూకోజ్ కడితే లీస్ట్ మనం ఏంటంటే తక్కువలో ఏంటంటే మైదా అంటే గోధుమ పిండి అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఆ ప్రకారంగా అది ప్రవణిత. సో ఏ ఫుడ్ తక్కువ షుగర్ వదులుతుందో మనం అవన్నీ కొంచెం అంటే వెజిటేబుల్స్ తక్కువ షుగర్ వదులుతుంది, అలా ప్రోటీన్స్. అలాగే ఇలాగ మనం రైస్ కొంచెం ఎక్కువగా వదులుతుంది, గోధుమ కంటే రైస్ కొంచెం ఎక్కువ వదులుతుంది, రైస్ కంటే ఎక్కువ మైదా ఎక్కువ షుగర్ వదులుతుంది, మైదా కంటే చీనీ ఎక్కువ. సో ఏ ఫుడ్ ఎక్కువ చీనీ వదులుతుందో అవి షుగర్ వదులుతుంది, అవి మనం తగ్గించుకోవాలి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో. అంటే ఇప్పుడు WHO కూడా ఒక్కోసారి వీటిని మారుస్తా ఉంది కదా డాక్టర్ గారు, 120 అని ఒకసారి 150 అని అట్లా తేపతాకి ఈ షుగర్ ఒక లెవెల్స్ ని మారుస్తా ఉన్నారు. ఎందుకు మారుస్తున్నారు డాక్టర్ గారు అట్లా? ఇవన్నీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. ఇవన్నీ కొన్ని మెడిసిన్ కాకుండా ఫార్మా డ్రివెన్ ఫోర్సెస్ కూడా ఉంటాయండి.
అంటే ఇప్పుడు తగ్గు చేస్తే ఎక్కువ మంది దాంట్లో కలిసిపోతారు. సపోజ్ మనకి 140 నార్మల్ రేంజ్ బీపీ ముందున్నప్పుడు తక్కువ మంది బీపీ మందులు తింటుంటారు. ఎప్పుడు 120 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు బీపీ వాళ్ళకి ప్రమాణం చేసినప్పుడు ఇంకా ఒక లక్ష కోట్ల మంది కలిసిపోయారు బీపీ మందుల్లో తినడానికి. సో ఇది చెప్పడం కష్టం, ఎంతవరకు ఏ లెవెల్ స్టేజ్లో మనకి ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు అవుతుందో. అలాగే మనకు ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్ కూడా చెప్పలేము, ఎందుకంటే మన పక్కింటోడు ఆడ అన్ని రకాల షుగర్ 300-400 ఉంటున్నాయి, అన్ని తింటున్నాడు, ఆడ అన్ని బాగున్నాడు, నేను ఏంటి తినడం లేదు అయినా నాకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్. సో ఆడికి ఎందుకు, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటివ్లీ కంపారిటివ్లీ. సో మనం జడ్జ్ చేయలేము ఎందుకు అవుతుందో, బట్ ఏంటంటే వీలైనంత మాత్రం ఎంత కంట్రోల్గా ఉంటే బెటర్. ఎందుకంటే మనం చదివాం, అలాగా మనకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రాసెస్ ఎంతవరకు రైట్ ఆర్ రాంగ్. సో ఈ లెవెల్ మనకి ఇచ్చారు, ఈ టార్గెట్స్ ఈ లోపల ఉంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కొంచెం తక్కువ. సో తప్పు లేదు, కొంచెం మేనేజ్ చేసుకోవడం టైంలీ, అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి ఇష్టం ఉంటే తినడం వేరే, రెగ్యులర్ గా స్వీట్ తీసి నేను అలా ఉండిస్తాను ఆ ప్రకారం ఫాలో అవుతాను వచ్చి అది అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారండి క్వశ్చన్స్? లక్ష్మీనారాయణ గారు అయిపోయిందిగా? అయిపోయింది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, మంచి క్వశ్చన్ ఇస్తారు. డాక్టర్ నేను పార్థసారథిని గుంటూరు నుంచి. ఈ మధ్యన హైదరాబాద్ లో ఈ పెన్ క్రాస్ కి ఆపరేషన్ ఉంది, ఇంకా షుగర్ కి మాత్రలు వాడక్కర్లేదు, ఈ ఇంజక్షన్స్ అక్కర్లేదు అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి? సో ఇప్పటి వరకు ఇంకా అవ్వలేదండి, ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవన్నీ అవ్వలేదు ఇంకా, అంటే 100% ఇంకేం తెలియదు, బట్ ఇది ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టడీస్ లో ఉన్నది. సో అలాగా ఫ్యూచర్ లో అయిందంటే ఇట్ ఈస్ రిమార్కబుల్లీ బిగ్గర్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఆటోమేటిక్ మనకి రెగ్యులర్ మందులు, రెగ్యులర్ ఫాలో అప్ అవన్నీ అంత అవసరం పడదు. సో అది ఆల్వేస్ ఒక బెటరే. సో బట్ అంతవరకు అంటే అలాగే మన కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే మనకి కిడ్నీ బతుకుతుందో, అలాగే హార్ట్ వచ్చే, సో ఇది కూడా ఒక ట్రయల్ ఫేజ్ లో ఉన్నది. అంతవరకు మన ఇంకోల్ది ప్యాన్క్రియాస్ తనకు భాగం తీసుకుంటే మన ఒంట్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఇన్సులిన్ అది తయారు చేస్తుంది. సో ఇట్ మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ రావచ్చు, ఇట్ ఇస్ మేబీ కామన్ అవ్వచ్చు, అది మన చేతుల్లో లేదు. ఇప్పటి వరకు 100% ఇంకేంటి లేదు, ఇట్ ఇస్ అ ట్రయల్ ఫేజ్. ఇచ్చి చూసుకోవడం ఎంతవరకు అయిందో చూసుకోవడం తప్ప, బట్ నాట్ ఇన్ రొటీన్ ప్రాక్టీస్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారండి? Sir, 1 minute. I just want to tell a few words, sir. It was excellent discussion, sir. It was at high end. I'm not a diabetic, but still I gained a lot of knowledge listening to this lecture, sir. I am very much thankful to all of the people, sir, who are asked the questions, and the doctor also. Thank you so much, sir. And thank you, Virag. Thank you very much. It was actually a learning for me also. Some new things I could able to gain from these eminent personalities. Thank you. Namaste, doctor. Can I convey the vote of thanks? షూర్. కోటేశ్వరం గారు ఏదో మాట అడగడం. నేనండి మల్లేశ్వరి. మల్లేశ్వరి గారు అడగండి. నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు, చాలా చక్కగా వివరించారండి అన్నిని. అది కొంచెం కాళ్ళల్లో ఏదో పాకినట్టుగా అలా కూడా ఉంటదండి షుగర్ కి? ఉంటది, నరాలు అరికాళ్ళలో మంట, కొంచెం లైట్ గా మంట. న్యూరోపతి ప్రాబ్లమ్స్ అండి, షుగర్ ఉండవు, ఎక్కువ రోజుల వల్ల ఉంటే కూడా అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. అంటే షుగర్ తక్కువగా ఉన్నా గానీ వస్తాయండి అలాగా? సో ఏంటంటే ఇప్పుడు షుగర్ పెరిగినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం స్టార్ట్ అవుతుందో తగ్గినప్పుడు సడన్ గా పోవు, ఇట్ టేక్స్ టైం. ఎందుకంటే న్యూరోపతి ట్రీట్మెంట్, న్యూరోపతి ప్రొలాంగేషన్ చాలా రోజులు ఎక్కువ మామూలు కంటే. సో అందుకోసమే రాకుండా చూడడం వేరే, కానీ వచ్చినాక అది దాంతో మెయింటైన్ చేయడం. సో అది ఓన్లీ పాకడం అదొక్క డయాబెటీస్ వల్ల అనుకుంటే కాదు, మేబీ అదర్ లో బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్, లేకపోతే నరాలు, లేకపోతే సియాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్, అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నా కూడా మీకు ఆ ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డయాబెటీస్, అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కొంచెం చూసుకోవాలి, ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నారండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రికి కూడా షుగర్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి రాకుండా ఏమన్నా జాగ్రత్తలు ఏమన్నా చెప్పగలరా? ముందు ఏమన్నా తీసుకోవాలా జాగ్రత్తలు? తీసుకోవాలంటే లైఫ్ స్టైల్ అండి, తిండి పత్తి, ఎక్సర్సైజ్ పెంచుకోవాలి, టైమ్లీ చెకప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇద్దరికి ఉన్నది ఎప్పుడైనా రావచ్చు, వచ్చిందో లేదో ముందు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో ఉందో లేదో బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం. సో వెయిట్ ఎక్సెస్ ఉందంటే తగ్గించుకోవడం. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, అలాగే బింజ్ హ్యాబిట్స్, ఎక్కువ తింటున్నారు, అలాగే ఎక్కువ అలవాట్లు, బయట ఫుడ్స్ అలవాటు ఉన్నది. రాజగోపాల్ గారు, మీది ఫస్ట్ రిపోర్ట్ 8.9% ఉంది HbA1c, ఆ రిపోర్ట్ ఒకటి పెట్టండి నాకు, ఇప్పుడు పాతది. వేరే డాక్టర్ గారు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? I convey my thanks. Hello.
చెప్పండి డిడి నాయుడు గారు. క్లోజ్ ద I డిస్కషన్. convey my thanks to Dr. VenkataKrishna garu. He is for sparing his valuable time in spite of his good practice, good presentation of the subject with good slides, and everyone అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా అతను చెప్పిన దాంట్లో కూడా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు షుగర్ ని పూర్తిగా పూర్తిగా పోవడం వల్ల ఎరాడికేషన్ అవ్వదు. కానీ మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలంటే చక్కగా ది సిస్టమాటిక్ డిసిప్లైన్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, డైట్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ గుడ్ మెడికేషన్స్, నాలెడ్జ్ ఆన్ ది అంటే డయాబెటీస్ మీద ఎడ్యుకేషన్ కూడా ముఖ్యంగా కావాలి. అలాగే ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సన్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫాదర్ జయంతిరావు గారు. జయంతిరావు గారు, మీరు మీ బాబుని ఈవేళ ఈ చక్కగా డయాబెటీస్ మీద సబ్జెక్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చినందుకు, ఎంకరేజ్ చేసినందుకు మీకు కూడా థ్యాంక్స్ అండి. అలాగే డాక్టర్ ఎంవి రావు గారు, అందరినీ జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా ఎడ్యుకేటింగ్ ది పబ్లిక్ విత్ దీస్ జూమ్ మీటింగ్స్ అండ్ అందరికి గుడ్ హెల్త్ ఉండేలాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నందుకు వారికి అభినందనలు. అలాగే ఈ జూమ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్న వెనకాతలో ఉన్న పర్సన్స్ చక్రధర్ గారు, అందరూ కూడా వాళ్ళకి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి. ముఖ్యంగా డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకున్నారు. చాలా చక్కగా పార్టిసిపెంట్స్ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సుబ్బలక్ష్మి గారు ఉన్నారా? గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ సార్. కృష్ణ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఉన్నాను సార్. మేడం అడిగారు పాలలో మంచిగా దానికి షుగర్ ప్రాబ్లమ్ అది లోడ్ బ్యాక్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా వస్తా ఉన్నారు కదా, అది చెప్పగలరా సార్? అది సారీ వాయిస్ ఏమో అర్థం కాలేదు. విజయలక్ష్మి గారు మాట అర్థం కాలేదు. ఓకే, ఏం లేదు సార్. ఇందాక మల్లేశ్వర గారు అడిగినప్పుడు కాళ్ళలో మంటలు అది ఏదో పాకినట్టు ఉంటుంది అని అన్నారు కదా, అది సార్ షుగర్ లేకపోయినా లోయర్ బ్యాక్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా వస్తుంది అన్నారు కదా, అదేమన్నా అది ఒకసారి మీరు చెప్పగలరా అంటున్నాను. సో అంటే నరాలు ఎఫెక్ట్ అవడానికి కారణాలు అంటే ఒక షుగర్ ఒకటి కాకుండా వేరే కారణాలు కూడా అవ్వచ్చు. అంటే లో బ్యాక్ బోన్ అంటే వెర్టిబ్రల్ కాలం అంటే కంప్రెషన్ అయినా, నడుము తల నరాల మధ్యన నొక్కిపోయినా, వెన్నపూసలో నరాలు నొక్కిపోయినా కూడా కాళ్ళు పాదాల్లో కూడా తిమ్మిర్లు అలా ఉండొచ్చు, లేకపోతే పాకినట్లాగా ఉండొచ్చు. సో కారణాలు ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. షుగర్ ఉందో, షుగర్ వల్ల అలాగవుతుందో, లేకపోతే అలాగే వేరేగా నరాల ప్రాబ్లం అంటే వెన్నపూస ప్రాబ్లం, వెర్టిబ్రల్ ప్రాబ్లం, లో బ్యాక్ పెయిన్ అవడంతో ఎక్కడైనా కంప్రెషన్ అవడం వల్ల ఆ ప్రాబ్లం అవుతుందో, అది కొంచెం న్యూరాలజీ కూడా మనం ఫాలో అప్ కావాల్సి ఉంటే చూసుకోవాలి. అంటే షుగర్ కంట్రోల్ అయినా కూడా నాకు తగ్గడం లేదు, లేకపోతే కొంతమంది షుగర్ లేకుండా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తుంటారు, ఏంటి లేకుండా కూడా. సో నెంబర్ ఆఫ్ B12 డెఫిషియన్సీ కొంతమంది ఉండొచ్చు. సో అది చెప్పడం కష్టం, కారణాలు నెంబర్ ఆఫ్ కారణాలు ఉన్నాయి. సో అది మన గ్రాడ్యువల్ ఒక్కొక్కటి కట్ చేసుకొని రావాలి. అదే షుగర్ టెస్ట్ చేయించానండి, ర్యాండమ్ లో 108 ఉంది. అందుకని అది న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం అని అనుకొని, ఎందుకంటే కాళ్ళు మంటలు డైలీ వస్తాయి, అది బ్యాక్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా రావచ్చు అని మీరు అన్నారు కదా. సో అది కూడా ప్రాబ్లం ఉంది, దాని వల్ల వస్తున్నాయని ఇప్పుడు మీరు వల్ల తెలిసింది సార్. థ్యాంక్ యూ. అందులో మీరు జయంతిరావు గారి కొడుకైనందుకు మా వాకర్ పిఐపి జయంతిరావు గారి కొడుకు, మిమ్మల్ని మేము బరపురంలో కూడా 2-3 సార్లు చూసామండి వచ్చినప్పుడల్లానే. మిమ్మల్ని మళ్ళా ఇవాళ జూమ్ లో కలవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ కృష్ణ. గ్రేట్ ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్. మన సుబ్బలక్ష్మి గారి భక్తి గీతంతో ఎండ్ చేద్దామండి. అసలు బిగిన్ చేయాల్సింది వారి భక్తి గీతంతో. సార్ ఈ రోజు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నానండి, కొంచెం నోరు నమ్మగా ఉంది. ఓకే, పర్లేదు. ఇంజెక్షన్ చేశారండి, నంబనెస్ ఎక్కువ ఉంది నోరు, మౌత్. Sir, if you don't mind, can I leave? I have some work. Sorry, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Krishna. You want to leave? I want to leave, sir. I want to pick and go out for pick up. Doctor garu. అమ్మా అడుగమ్మా. ఉండేది ఇక్కడేనా, హైదరాబాదేనండి? లేదమ్మా,
Barahampur, Orissa. Okay. Dr. Krishna Sir. already left. One Mr. Gangeshwar Rao gave a statement. You remember? Yes, sir. Chappan, sir. You can not only postpone diabetes with good diet and exercise, you can prevent permanently also in about 20% of the cases. Okay. If you take strict precautions about diet and exercise, it is possible to prevent forever. That's what I also observe. Yes, sir, right, sir, but it is not a universal formula that can be adopted for everyone. So maybe it is a thing for some people. So you can give a try if that thing works. When other weight loss, other parameters, stress factors, అందరికి మనం చెప్పలేము అందరికి ఒక యూనివర్సల్ రూల్, బట్ యూ కెన్ ఈ సిస్టమేటిక్ లైఫ్ స్టైల్ లేకపోతే సిస్టమేటిక్ చేంజెస్ వల్ల కూడా మనకు చాలా మాట బెనిఫిషియల్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మనకు ఆ బెనిఫిట్స్ రావచ్చు ఇప్పుడు లైఫ్ టైం వితౌట్ మెడికేషన్స్ ఉండలేస్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఫర్ ఏ బూన్ ఫర్ ఎనీవన్. సో అలాగా ఎవరికి ల్యాప్ అని ఉండదు. That's only 10 to 20%. Yes, sir. So అది దట్స్ వాట్. సో మనం అందరికి చెప్పలేము, మనకి మీకు అవసరం పడదు, మీరు ఇలా ఉండిపోతా అని. దట్ ఈస్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ వీ కెనాట్ సే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ థింగ్ దట్ వన్ కెన్ ఫాలో ఇఫ్ అట్ ఆల్ విత్ దిస్. Mr. Shivagangeshwar is one such person, and I am another person who are able to manage like last 20 years. Good thing. Thank you very much. It was a wonderful presentation, Dr. Krishna. We'll have another session like this after 6 months or 1 year. Thank you. Sir, I'll be leaving, sir. I'll have to catch up. Thank you very much. Thanks for all the participants who participated. We'll meet again next Saturday at 4. రావు గారు నమస్తే అండి. జై గురుదత్త అండి. నమస్తే మా అది ఆ షుగర్ వాడకూడదు అంటారు. కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయాలా? అసలు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనేది? కంట్రోల్లో ఉంటే షుగర్ కంట్రోల్లో కనుక ఉంటే ఉన్నమ్మా మీ షుగర్ వ్యాధి కంట్రోల్లో కనుక ఉంటే కొద్ది గొప్ప స్వీట్ తిన్నా ఏమవద్దు. టెంపరీగా రైజ్ అవుతుంది, వెంటనే మళ్ళీ 1 or 2 hours లో పాలై. అంటే మార్నింగ్ మా హస్బెండ్ దానికి ఒక స్పూన్ 2 స్పూన్లు పంచదార వేసుకుంటారు అంతే డేలో. మిగతా అప్పుడు టీ వితౌట్ షుగరే యూజ్ చేస్తారు. వేసుకోవచ్చా లేదా అనేది డౌట్ నాకు. వినరు కదా. బాగా కంట్రోల్లో ఫాస్టింగ్ గనక బిలో 120 పోస్ట్ ప్రాండల్ బిలో 140, 150 కనుక ఉంటే 1 స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ ఎప్పుడన్నా ఉదయం పూట కాఫీలో వేసుకున్నా ఏమీ అవదు. నెయ్యి అండి, నెయ్యి సంగతి ఏంటండి? నెయ్యి ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. నెయ్యి వాడుకోవచ్చు, మరలా నెయ్యి వాడుకోవచ్చు. డైలీ 1 or 2 spoons. 3 విషయాల్లో నాకు ఎప్పుడు భయం వేస్తూ ఉంటుంది ఆయన విషయంలో. ఒకటి ఏంటంటే షుగర్, రెండోది నెయ్యి, మూడవది ఎక్కువగా ఏమి వాడతారు ఆయన, ఎక్కువ వేసుకుంటూ ఉంటారండి. వద్దన కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుంటూ ఉంటారు. పంచదార ఉదయం కాఫీలో వేసుకుంటూ ఉంటారు. మరి అరికాళ్ళు మంటలు అంటా ఉంటారండి రాత్రిపూటే, ఓన్లీ పడుకున్నప్పుడు. అరికాళ్ళ మంటలు ఆఫ్టర్ 60 years షుగర్ ఉన్నప్పుడు తప్పదమ్మా, అందరికీ వస్తాయి. అదే పాలిన్యూరైటిస్ అని ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పారు కదా. అవునండి. చిన్న నర్వ్స్ ఎఫెక్ట్ అవటం వల్ల పాలిన్యూరైటిస్ వల్ల. అదే అప్పుడు మనము కొబ్బరి నూనె అట్లా మసాజ్ చేయొచ్చా? ఏం చేయాలి ఆ మంటలు ఉన్నప్పుడు? చేయండి, ఏమవదు. సూదింగ్ ఎఫెక్ట్. కొబ్బరి నూనె రాసుకుంటారండి కాళ్ళు అరికాళ్ళు మంటలకి. కొబ్బరి నూనె మా తాతగారు వాళ్ళు రాసుకునేవారు. అండ్ చెప్పేవారు వేడి చేసింది అని అనుకునేవారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ నాకు తెలియదు, కానీ పెద్దవాళ్ళు అనేవారు. అదే నాకు అర్థం కాదు. ఏదైనా నూనె లాంటిది రాసి మసాజ్ చేస్తే సూదింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. మైండ్ కూడా సమ్ హ్యాపీ కెమికల్స్ రిలీజ్ అయ్యి సూదింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండి తగ్గిపోతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ రావు గారు. జై గురుదత్త.
Jai Guru Dattama. So all the participants I thank profusely. We'll meet again next Saturday, 4:30 p.m. Thank you, Koteswara. You are the last questioner. Okay, we are going to close the program and end the Zoom meet. డాక్టర్ గారు నేను ఫోటో పెట్టానండి ఆ టాబ్లెట్